Okay. Good evening, everyone. This is Farasheh Yanjabi. I'm founder and director of Elena's Light, a nonprofit organization in Connecticut. We are so excited to announce our second Know Your Right workshop. And this workshop, we are collaborating with 6 other nonprofit organizations in Connecticut and PA. We are excited about this opportunity to get together all of the amazing lawyers and other people together to give more information regarding newcomers and also the Afghan status in the United States. Thank you so much for joining us. I will give the mic to others to start introducing themselves. So Sheila, if you want to go and introduce yourself, you are next on the list. Would the translators like to go ahead and translate now, or should we wait till everyone's introduced themselves? Maybe we should just go on and translate. Perfect. در قدم اول خانم فرشته گنجوی همه شما رو به دومین برنامه حقوق خود را بشناسید خوش آمدید گفت. فرشته گنجوی بنیانگذار و رئیس الیناز لایت در نیو هیون می باشه و امروز در مورد موضوعات ارتباط به مهاجرت و حقوق افغان‌ها در امریکا بحث خواهد شد. السلام عليكم طول زمانم فرشته گنجاوی زه د Elena's Light شروع کولی یم نن موږ به تاسو ته وایو چې د دې نوم دا دی خپل حقوق باندې پوه شه موږ به تاسو ته وایو چې امریکا ته راشي د ویسي او د پناه او د مهاجرت حقوق څه دي او په خیر راغلي. And hi, I just want to introduce myself. I'm Sheila Hare from Quinnipiac University School of Law, and I'm so excited to see all the different organizations, many of them in Connecticut, here collaborating to produce this for the Afghan community. I also wanted to say many of the lawyers who are not presenting formally are going to be looking at the chat. We're hoping to answer very, very general questions and not specific questions about people's cases. But if you do have questions, please feel free to put them in the chat and address them to everyone. Thank you. خانم شیلا هایر از دانشگاه کونیپیاک دیپارتمنت حقوق هستن که امروز گفتن خیلی خوشحالم از اینکه همه شما و بقیه وکلایی که در این جهت وجود دارن در پلوی وکیلایی که امروز برای شما معلومات خواهند داد وکیلای دیگه هم هستند که اگر کدام سوال دارین میتونین به چت بنویسین و ما کوشش خواهیم کرد که تمام سوالات شما در مورد حقوق شما در امریکا پاسخ بدهیم. سلام دا شیلا هیر دا آغا دا کوینیپیاک قانوني یونیورسيټي سره ده هغه وایي چې نن به دې زوم کې مختلف وکیلان دي او هغوی به چاټ ته ګوري که تاسو سره څه تپوسونه شته عام تپوسونه بیا په چاټ کې واچو هغوی به د ستاسو تپوسونو له جواب ورکړي او صرف هغه عام تپوسونه که تاسو سره خپل کیسه یا خپل په خپله لکه یو تپوس دی د خپل کیسه باره کې موږ دې ته جواب نشو ورکولی صرف هغه عام تپوسونه که تاسو سره عام تپوسونه دي. Okay, and next we have Jessica. Yes, can you hear me? Oh, good. Good evening, everyone. Salam alaikum. My name is Jessica DeVos. I am a legal intern at IRIS here in New Haven. I work exclusively on Afghan family reunification, and I am thrilled to be at this event tonight. Yes, I guess that's all. Thank you for coming. خانم جسیکا دیویس از آیریس یا Integrated Refugee Immigrant Services که بسیار خدمات یک جایی برای پناهندگان و مهاجرینه. خانم جسیکا یک کارآموز قانونی در بخش موضوعات قانونی به حساب مهاجرت می باشه
و خیلی خوشحال از اینکه امروز همه شما در این وبینار هستیم. السلام عليكم دا جيسيكا ديفوستا أغا آيرس سركاركي Integrated Refugee and Immigrant Services أغا دير خوشالة دا جي أغا نندر سردا أو أغا داغا كار كورانو يوزيف كوال سرده نو أغا كورانو خلق أغا خلق مجاهران كي يوبل نلري شوي دي أغا كورانو يوزيف كي بيا. And we have Jennifer. Hi, everyone. Excuse me. My name is Jennifer Williams. I am the Removal Defense Director at Building One Community, also known as B1C. For anyone who doesn't know much about Building One Community, we're a nonprofit now located on the east side of Stanford. We handle both affirmative cases before USCIS and now removal cases before the Hartford Immigration Court. We are really thrilled to be part of this panel and part of the efforts of all these amazing colleagues as we navigate how we can provide more assistance to the Afghan community here in Connecticut. And hopefully Building One Community can be part of that growing effort, whether it's filing TPS applications or affirmative asylum applications. So thank you, everyone. And okay. خانم جنیفر ویلیامز از بیلدینگ ون کمیونیتی اینجا امروز قرار دارن که وظیفه اونا در مقابل کیس های جابجاییه، یعنی کسایی که اگه کیس اینا احتمال رد شده باشه که میخواهن از کشور بیرون کنن یا ریموو کنن روی از اون کیس ها کار میکنن و در مقابل کیس هایی که حساب جواب مثبت نیامده باشه و احتمال جابجایی وجود داشته باشه کار میکنه که امروز خوشحاله که اینجا با همه شما هست و امیدواره که بیلدینگ ارگانایزیشن از اینا بیلدینگ وان کمیونیتی با آینده نزدیک به نیو ایوین هم شروع به کار بکنه و اینا بتونن برای شما کمک کنن. I'm so sorry. I lost track. My audio cut out a little bit for Jennifer's part, but I'll try to translate as much as I heard. Assalamu alaikum, da Jennifer Williams, da aga Building One Community sarada da di mana yo tulana jurawal aga delta ba Stanford kida delta Connecticut ki o agi ummadat ki muhajiran o panagazin halak sara bas dagi paper مدد کی or VC مدد کی سما بخیال باندی. So sorry about that. I'll try to fix my audio. And next we have Ben. Hi, everyone. I'm Ben Haldeman. I work at New Haven Legal Assistance. We have a few attorneys here who do primarily removal defense at the Hartford Immigration Court and in the Boston Immigration Court. We represent people from New Haven County who are in deportation or removal proceedings, as well as a bunch of people in Hartford, specifically the city of Hartford, and also people who are detained by immigration. We do a lot of asylum claims as well as other things. And I'm happy to be here and part of this as well. آقای بنجامین هالدمن از نیو هیون لیگل اسیستنت می باشن که خود اینا وکیلن که در بخش مهاجرینی که قرار از کشور دیپورت شن یا بیرون کنن کار میکنن. کیس هایی که قرار مهاجرار یعنی جواب اینا یا رد آماده یا بیرون میکنن به همراه همکاراخو که فعلا کار اینا در هارتفورد و باستون و نیو هیون قسمت های نیو هیون می باشه و خیلی خوشحال از اینکه امروز با همه ما در این جمع وجود داره. السلام عليكم. بنجامين هالدن New Haven Legal Assistant سرده the New Haven قانوني مدد آغا خلق سر مدد کی چه آغی دا لرکیگی و آغا پناه سر مدد کی دلتا با نیو هیون کی با هارتفورد کی با باستون کی و آغا دیر خوشحاله ده چی من ده منگ سر.
And next we have one of our presenters, Jessica Daly. Hi, I'm Jessica Daly. I am the pro bono coordinator at Highest Pennsylvania, which is a legal services organization and a refugee resettlement agency in Philadelphia. I connected with Elena's Light last August or September, and I've been working with this group, just trying to share information, although Highest Pennsylvania does work exclusively with clients in Pennsylvania. خانم جسیکا دیلی از هیاس پنسیلوانیا می باشه که عموماً کار اینا با مهاجرینی که در پنسیلوانیا هست، ولی از اکتبر سال قبل با خانم فرشته آشنا شدن و خوشحالم که اینجا امروز در این جمع وجود دارن و ما معلومات راجع به موضوعات مهاجرت ارائه میکنم. السلام عليكم ټول جاسکا دیلی دا هغه به نن موږ له خبرې کې هغه وکیله ده هایس پنسلوانیا شهره هغه النا زلایت سره کار کوي چې خلک له معلومات ورکړي د مهاجران له معلومات ورکړي چې مهاجران له معلومات ورکړي خو هغه صرف د پنسلوانیا خلک سره کار کوي صرف موږ له راغلي ده چې موږ له معلومات نن راکړي. And I will be your other main presenter. My name is Caroline Sennett. I am the Director of Immigration Legal Services for CIRI. That's the Connecticut Institute for Refugees and Immigrants. We are one of the refugee resettlement agencies in Connecticut, and I look forward to the rest of this presentation. I've also been asked to note that we do have a representative from UConn and their asylum clinic here, John Bauer. He will not be able to introduce himself because his mic is not working, but we appreciate his presence. خانم کارولاین سنت از مدیر خدمات حقوقی برای مهاجرت ها از سیری می باشه یا Connecticut Institute for Refugee and Immigration که یکی دیگه از پرزنترهای امروز ما در این برنامه خواهد بود و خیلی خوشحالم که امروز با همه شما هست. و who was the last one? Jessica Devon, you said? و یکی دیگه هم از همکارا ما امروز که مایک اینا کار نمیکنه، فکر کنم جسیکا دیون، اونا هم با ما هستن و همگی از بودن شما در این محفل خیلی سپاسگزار و خوشحال هست. جان بایر معذرت جان بایر از یوکان اسایلوم کلینیک، از کلینیک برای مهاجرت های یوکان. زمونږ بل کس السلام علیکم زمونږ بل کس کیرولاین سنت هغه به هم خبرې کوي نن هغه د سیری Connecticut Institute for Refugees and Immigrants ډایرکټره ده. هغه قانوني خدمت کې مهاجران سره او هغه نن بل کس هم دی د هغه نوم John Bauer of UConn Asylum Clinic. هغه هم نن راغلی دی د هغه مایک کار نه کوي خو هغه به ګوري د ستاسو تپوسونو ته. So our goal today is to discuss a number of different avenues of relief or types of status for Afghans. We're going to start by talking about humanitarian parole and then discuss other forms of relief, the deadlines and limitations that may apply, and then we'll go over resources, and if we have time, we will answer some questions. هدف امروزی ما اینه که بتونیم روی چندین گزینه راجع به مهاجرت افغان‌ها بحث کنیم. اول در بخش humanitarian parole و آزادی مشروط به شهردوستانه و بعداً در باره فرم‌های دیگری که میتونیم اپلای کنیم برای دفاع از خود و زمان‌های مدت‌های که باید ثبت کنیم و چی چیزهای باید داشته باشیم و در آخر هم در مورد منابع
که باید به کار داشته باشیم و یا کدام داکیومنت ها بحث خواهد شد و اگر وقت باقی بمانه به سوالاتی که دارین در آخر جواب خواهد داده شد. من برنده humanitarian parole خبرې کو او د دې حالت څه دي او بیا دویم مونږ به خبرې کو چې کم قسم مدد اخیستلی شي او بیا دریم مونږ به هغه ډیډلاینز خبرې کو چې کله به کاغذونه ورکې او څه څه به ورکې او بیا اخرنه مونږ به بیا کم مدد په کار اخیستلی شي او څوک سره خبرې کولی شي نور مدد له او بیا چې څه تپوسونو در سره شته کوم سره ټایم وي مونږ بیا تپوسونو له جواب ورکو. Okay, so I'm just going to go over a few acronyms that we might use during the presentation so that people are familiar with them in case there's any confusion. So we don't have them written on the slide in the relevant languages, but I think as we talk, we're going to try to drop them in the chat. The first is HP, which stands for humanitarian parole. This is the status that many Afghan arrivals were given last August and September when they arrived as a result of Operation Allies Welcome. So if you were brought here by the military, the US military, as part of the evacuation, you may have HP or humanitarian parole status. You may also have heard of HP over the last year as a potential avenue for people to try to get to the United States from Afghanistan or from a third country. I'm sorry, I'm going on too long for the interpreters. Let me pause there for a minute. در اصطلاح روی بعضی کلمات مخففه که در این پرزنتیشن امروز ما استفاده خواهد شد گپ میزنم. اولین مخفف که است HP یا Humanitarian Parole برای به حساب این وضعیتیه برای تمام بیشتر از مهاجرین افغان که از آخر سال قبل توسط تیارهای نظامی به امریکا آمدن به آزادی مشروط به سر دوستانه داشتن. این راجع به مو گپ میزنه که داخلی پرزنتیشن هر جا HP دیدین ارتباط میگیره به Humanitarian Parole. رونده والا زمونږ humanitarian parole دی یا بشري parole ای ورته HP وایي. دا هغه کسان چې راغلي وو یو کال مخکې د امریکي لښکر سره. دا مونږ به د دې خبرې کو. دا هغه کسان نه دي چې اول راغلي وو په دې باندې. And then HP also refers to the process for people who wanted to come to the United States. We went over that during the last presentation, so I'm not going to talk about it now, just to say that the same acronyms apply. همچنین مخفف HP به مو پروسه که مهاجرین افغان از افغانستان میتونن بیان به امریکا به او هم گفته میشه که ما در پرزنتیشن در برنامه قبلی در برنامه اول که داشتیم روی امی موضوع HP یا Humanitarian Parole گپ زده شد که در این پرزنتیشن بحث نخواهیم کرد. Humanitarian Parole هغه هم یادی هغه پروسه چې مونږ به رومبه پرزنتیشن کې یاد کو خو مونږ هغه رومبه پرزنتیشن کې یاد کو نو موږ بیا هغه باندې نه ځو کو تاسو هغه معلومات کې بیا زمونږ رومبه والا پرزنتیشن اخیستلی شي هغه کې مونږ هغه خبرې کولې وو. Okay, you may also hear people talk about SIV, which stands for Special Immigrant Visa. This is a particular application that someone can make if they worked for 1 year or more for certain qualifying US government organizations. We're going to be talking about that later. مخفف دوم کلمه دوم SIV یا Special Immigrant Visa یا ویزه ویژه برای مهاجرت می باشه که این برای کسایی گفته میشه که حداقل 1 سال یا بیشتر با
دولت آمریکا کار کرده باشن که بعداً در ادامه پرزنتیشن راجع به این موضوع بیشتر بحث خواهیم کرد. دویم SIV ده Special Immigrant Visa دا هغه مهاجر لدی چې هغې امریکي حکومت سره کار کړی و په افغانستان کې موږ به د دې نورو خبرې کوو وروستو چې کم قسم کارونه هغې وایي چې SIV اخیستلی شي. Okay, you may also hear us talk about TPS, which stands for Temporary Protected Status, which is something that you can apply for if you were in the if you're from Afghanistan, and if you were in the United States as of a certain date, I believe in March of this year. کلمه بعدی که بیشتر مواجه خواهیم شد TPS یا Temporary Protected Status یا وضعیت حفاظت شده موقتی باشه که این برای کسایی که در داخل امریکا فکر کنم از مارچ سال قبل از مارچ 2020 بودن میتونن به این اپلای کنن که این فقط یک آلت موقتی برای حفاظت اونا در امریکا باشه. دریم TPS ده Temporary Protected Status دا هغه کسان دي چې زما په خیال به دې کال کې مارچ کې راغلي وو یا په امریکا کې وو په مارچ پورې او دا هغه کسان د دې معنی دا دی چې لږ وخت له مهاجران پاتې کېدلی شي په دې ملک کې. موږ به د دې نورو خبرې هم کوو وروستو. Okay, and then the last thing to mention is asylum. Asylum is not an acronym, it's a word, but I do want to mention two acronyms related to asylum. One is PSG, which stands for Particular Social Group, which is something that will come up later in our discussion of asylum. کلمه بعدی اسایلوم می باشه که اسایلوم مخفف چیز نیه. اسایلوم به معنای پناهندگی ولی یک کلمه مخفف که ارتباط به اسایلوم یا پناهندگی میگیره که PSG یا Particular Social Group یا یک گروه اجتماعی خاص که بعداً راجع به او در داخل این پرزنتیشن بحث خواهیم کرد. او بیا اخیرنه ټکی اسایلم نه دا د دې څه معنا نشته، د دې صرف معنا دا ده چې پناه اخیستلی شي. موږ د دې وروستو خبرې هم کوو خو د دې یو شی دا ده PSG Particular Social Group د دې خبرې به وروستو هم کوو. And the last asylum related acronym that I want to mention is TRIG, which is TRIG, which stands for Terrorism Related Inadmissibility Grounds. And we will again talk about this later in the presentation, but I just wanted you to be aware of the acronym in case you hear it later and it sounds unusual. TRIG, Terrorism Related Inadmissibility Grounds. کلمه بعدی که ارتباط میگیره به می بخش پناهندگی مخفف TRIG یا Terrorism Related Inadmissibility Ground که اگه ترجمه کنیم یا زمینه غیر قابل قبول برای پناهندگی که ارتباط میگیره به بخش تروریسم که راجع به او هم بعداً در این پرزنتیشن بحث خواهد شد. بیا اخیرنه چې پناه سره به خبرې کو TRIG Terrorism Related Inadmissibility Grounds د دې به وروستو خبرې هم کو اخر کې پناه سره. So hi, this is Sheila again. I want to talk about the last point on this slide. Very important to make sure immigration knows your address. And if your address changes, you are required
within 10 days of your move, even if it's temporary, to inform them. And we have the link to the form that you fill out, but this is very important to make sure that you maintain an updated address with immigration so that they can send you any important information about your case. یک موضوع مهم اینه که همیشه باید دفتر مهاجرت آدرس فعلا شما بفهمن. اگر از آدرسی که دارین تغییر میکنه جای دیگه میرین یا آدرس شما ثبت نیه، یک فرمی هست که فرم به نام چنج آف ادرس فرم روان میکنن AR11 او رو باید پر کنیم و به دفتر مهاجرت بفرستیم. خیلی مهمه که آدرس کنونی فعلی شما دفتر مهاجرت داشته باشه. دا AR11 AR11 دا یو فارم دی چې د ستا اډرس بدلولی شي. دا ډیر ضروری دی ځکه چې کو د مهاجران دفتر درته څه معلومات رالیږي د ستا لکه کیس باره کې، هغې له پکار دی چې هغې ته پته ده چې تاسو کوم ځای اوسیږئ. نو که تاسو چېرته خوځئ کو لږ وخت له هم ډیر ضروري دی چې تاسو دا فارم ورکړئ او نوی اډرس ورکړئ هغې له. دا AR11 دا چې موږ لینک رالیږلی دی په چاټ کې، کو اډرس دې بدل شوی دی ضروري دی چې تاسو ووایي حکومت ته چې بدل شو. And the only other thing I'd like to highlight is that today the idea is to provide general information that will hopefully help you understand the immigration law a little better. The idea, unfortunately, we don't have enough time. We cannot individually assess each person's story or case. And the reason is it's very important for the lawyer who advises you to know the details, the specifics of what your case is like. Otherwise, you may get bad advice. So this is very important to keep in mind. If you are able to, please try to consult with a lawyer so that they can advise you based on your specific case. And the other thing to be aware of is the rules are changing quickly. So, we want to provide general information, but with respect to your specific case, we unfortunately do not have time today. And it's important that you try to ask somebody about your specific case, an attorney. هدف امروزی ما از این برنامه یا پرزنتیشن تنها شریک ساختن معلومات در مورد مهاجرت برای شما نه. متاسفانه ما نمیتونیم به تک تک از آلت‌ها یا کیس های شما نگاه کنیم، چون هر کیس از هم دیگه متفاوت میباشه و قانونهای امریکا زود تغییر میکنه. بنابراین هر وقت اگر با وکیل مدافع خود میخواستیم راجع به کیس خود گپ بزنیم، باید خیلی به شکل خاص راجع به کیس خود خوب و همراه جزئیات دقیقی رو به وکیل مدافع خود بگین تا وکیل شما بدونه که چی قسم کیس شما رو پیش ببره. بازم متاسفانه ما نمیتونیم امروز به کیس های تک تک شما و یا به کیس خاص و مربوط شما سوالی که دارین جواب بدین. تنها هدف این برنامه ما اینه که ما بتونیم یک معلومات عمومی راجع به مهاجرت به امریکا برای شما ارائه بکنیم. Next slide. Oh, sorry. You're good. موږ نن صرف تاسو له عام معلومات درکو د مهاجران په امریکا مدد لا. موږ تاسو له موږ ته پته ده چې تاسو سره لکه خپل کیسونه دي، خو موږ در سره لکه ستا خپل کیس سره خبرې نشي کولو. نو صرف عام معلومات ولې درکو ځکه چې ډېر ضروري دی چې تاسو وکیل سره خبرې وکړئ. د ستاسو وکیل له پکار دی چې هغې د ستاسو خپل کیس تفصیلات نه خبر یې. موږ ستاسو خپل کیس سره لکه په ډیټیلز کې در سره خبرې نشي کولی ځکه چې دا صرف موږ د عام معلومات نن درکو. Great. And very quickly, I know it is very hard to find a lawyer.
but you should be careful. If you are able to find a lawyer, it is much better to use a licensed lawyer or an accredited representative to help you, especially with your asylum case, because asylum cases can be very difficult. And hopefully you'll learn today that you have a little time to prepare your asylum case and prepare documents. But I just want to point you to this website, which you can review in Dari and Pashto, just about some of the tricks or the scams that people try to play on immigrants who don't know the law. And I would very strongly encourage you to do that, to look that over so that you are protected against these sorts of scams. خیلی مهمه که اگر خواستید یک وکیل مدافع برای کیس خود بگیریم، یک وکیل مدافع بگیریم که یک لایسنس قانونی داشته باشه، چون بیشتر وقتا افراد میخواهند که مهاجرا فریب بدن و به یک شکل و گناه‌های متفاوت که همین لینک که در این سلاید است به دری و پشتو شما میتونین به طریق ایلاهایی که آدمای نامعلوم میاین و مهاجرا رو بخوان فریب بدن یا طریق از اونا پول بگیرن ذکر شده. خیلی مهمه که اگر خواستین یک وکیل مدافع بگیریم خیلی متوجه باشین، وکیلی باشه که لایسنس داشته باشن، لایسنس قانونی و به می ایلاهایی که فریبایی که میخوام بدن به دام از اونا نفتین. همین لینکی هم که داخل چت انداختن تمام جزئیات در روی بحث شده، هم به دری و هم به پشتو. ډېر ضروري دی چې تاسو اصلي وکیل سره کار وکړئ. مختلف خلک دي چې هغوی دوکه کوي په دې کیسونو کې، هغوی به درته وایي چې زه اصلي وکیل یم او هغوی به در سره دوکه کوي او هغوی به یا دوکه به در سره کوي یا پیسې به درنه اخلي. خو ډېر ضروري دی چې تاسو اصلي وکیل سره کار وکړئ. هغه وکیلان چې هغوی سره لایسنس دی او هغوی پوهېږي چې هغوی څه کوي. په دې لینک باندې چې موږ به چټ کې رالیږو په داري او په پښتو کې لیکلی شوی دی چې هغوی کم قسم دوکې استعمالي په تاسو باندې. نو ډېر یار کوه او ډېر خیال کوه چې تاسو څوک سره خبرې کوئ، هغوی درته څه وایي. کله نه کله هغوی به درته وایي چې ما سره لکه زه څوک پېژنم چې هغوی په دفتر کې کار کوي یا زه در سره مدد کولی شم چې د ستا کیس به لکه هغه پروسس ته لږ زر وکړمه. دا ډېر لکه همیشه خلک دا دوکې استعمالي تاسو سره. نو ډېر خیال کوه او په دې لینک ته لاړ شه او ګوره چې دا دوکې نه څنګه بچ شئ. Next slide, thank you. So the point of tonight, very briefly, is to give you knowledge so that you will be able to better protect yourself and to so that you can also prepare your application. Even if you don't have a lawyer now, there may be documents that you can start preparing now and gathering from back home that you can request to help your application along. And finally, also, so that if you may be able to inform people about what is going on with the situation in the Afghan community and what your needs are, even if you cannot vote. This is a link that I will put in the chat that gives you ideas on maybe how you can change minds and maybe change the US government minds or American minds about what needs to be done to help Afghans. برنامه امشب ما بیشتر روی از این بحث خواهد کرد که شما چطور بتوانیم کیس خودباری آماده کنیم با وجود ای که فعلا کدام وکیل مدافع نداریم، چون داکیومنت ها یا اسناد که برای هر پروسه‌ای که میخوایم ثبت نام کنین امشب راجع به بحث خواهد شد و میتونین شما شروع به جمع‌آوری او اسناد بکنین تا آماده باشیم هر زمان وکیل مدافع داشتیم به کیس خود اپلای کنیم و یا حتی بدون کدام وکیل مدافع بتونیم ثبت نام کنیم. و در آخر با وجود ای که شما هنوز تابع کشور امریکا نیم و نمیتونیم رای بدین، این لینکی که در چت انداختن میتونید از اون لینک استفاده کنین و پیشنهادات و نظرات خود برای دولت امریکا بگین و به اونا بفهمونین که چی تغییراتی میتونن بیارن تا
زندگی و حقوق افغان‌ها در امریکا بیشتر و بیشتر شه. نن د دې پریزنټیشن غوښتل دا دی چې موږ تاسو له هغه پوهېدل درکړو چې تاسو پوه شئ چې څه پکار دی او څه به کوئ چې دلته به حقوق باندې پوه شئ او به مختلف طرفونو باندې پوه شئ چې څه کولی شئ راتلل دې ملک ته یا پاتې کېدل په دې ملک کې. نو ورومبی دا پکار دی. دویم موږ درته وایو چې څه تیار کړئ ستا پروسس له چې کم قسم کاغذونو به دله پکار وي، کم وخت له به ورکې او څوک سره به خبرې کوې، وکیلان سره به خبرې کوې یا نور کسان سره به خبرې کوې د ستا کاغذونو له. او بیا اخر په چاټ کې موږ لینک راولېږو، د دې لینک باندې هغې درته وایي چې کو نورو کسان سره خبرې کولی شي چې هغې خبر کې د حالت په افغانستان کې د نورو مهاجران او په ټولنه کې څه حالت دی. بیا چې کو نورو خلک انګریزیان پوه شي چې کم قسم حالت دی افغانستانیان له او مهاجران له، بیا دا به تاسو سره نورو مدد وکړي ځکه چې نور خلک به بیا غواړي چې تاسو سره مدد وکړي. And I'm sorry, I wanted to just add one more thing. This presentation will be recorded. And if you're having trouble or have any questions after the presentation, I have put the email for Elena's Light, development@elenaslight.org in the chat. و یک موضوع مهمتر که برنامه امروز ما ثبت میشه و در آخر اگر برنامه رو خواستین و یا اگر کدام سوال دیگه داشتین میتونین با اون ایمیلی که در چت انداخته شده development@elenaslight.org به اونجا ایمیل بکنین و اگر کدام سوال دیگه دارین و یا ثبت می برنامه میخواین به ایمیل یک ریکوست بفرستین. که تاسو نن اورولی نشئ یا دا زوم څه کار نه کوي، فکر مه کوه دا پریزنټیشن به موږ تاسو ته رالیږو یا ریکارډینګ به درته رالیږو یا هغه پریزنټیشن پخپله به درته رالیږو او په چاټ کې موږ ایمیل ولیکو development@elenaslight.org. دې ایمیل ته که تاسو سره څه تپوسونه شته یا پریزنټیشن دله پکار دی یا هغه ریکارډینګ دله پکار دی، دې ایمیل ته لیکل وکړه او موږ به بیا در سره مدد وکړو. Okay, I'm going to talk a little bit about what's known as humanitarian parole. I think the first important thing to know about humanitarian parole is that it is a temporary status and permission to enter the United States, but it is not a permanent legal status. It will not extend forever. در اول در مورد برنامه humanitarian parole یا آزادی مشروط بحث میکنیم که مهمترین موضوع اینه که باید بفهمین که این وضعیت یا اگر خواسته باشیم به humanitarian parole ثبت کنین یک وضعیت موقتیه و برای دائمی نمی باشه که تنها یک مدت محدودی داره که 2 سال است. زمونږ ورومبی چې دا د humanitarian parole HB دا صرف لنډ وخله حالت لکه اجازت دی چې به امریکا کې پاتې کېدلی شي، دا پرمننت نه دی. ته تاسو دلته لکه دایمه حالت اغستلی نشي، ته به دې نه پس نور اجازت علي د حکومت نه چې تاسو دلته پاتې شئ. So for many people who were brought here towards the end of last summer in August or September, if you received status to enter the country, you most likely received humanitarian parole. And the best way to check this would be to look at the documentation that you received when you arrived, look at your I-94 if you have a copy of it, and determine if it says OAR, which would be the indication that you are entering on parole. برای بیشتر از کسایی که سال قبل در ماهای آگوست یا سپتامبر به امریکا آمدن، به احتمال زیاد حالت مهاجرت شما humanitarian parole می باشه.
اگر بهترین راه برای فهمیدن ای که آیا وضعیت شما در امریکا بروی یومانیتریان پارول میتونیم به فرم I-94 خو نگاه کنین. اگر در فرم I-94 به بخش ورودی شما OAR نوشته باشه، او به این اشاره میکنه که وضعیت شما در امریکا فعلا روی یومانیتریان پارول یا حالت یومانیتریان پارول می باشه. دا هغه کسان دي کو تاسو راغلي وای په دې کال کې یا په دې 2 کالو کې امریکا ته د هغې په خیال باندې تاسو کیدای شي هیومانیټیرین پارولز حالت اخیستلی دی. کو تاسو ته پته نشته ستاسو کاغذونو باندې به لیکلي شوي کو هیومانیټیرین پارول دی اخیستلی، کو ایچ پی دی اخیستلی دی، نو کو تاسو وګورئ ورته تاسو ته پته ولګي. د دې حالت لږ بدل دی. تاسو به صرف لنډ وخت له اجازت اخیستلی شي چې تاسو دلته پاتې شئ، دې نه پس به نور اجازت وملئ. Okay, so the benefit to the good thing about humanitarian parole is, and just to be clear, we refer to people who arrive on humanitarian parole as parolees. So you may hear that term. If you're a parolee, it means you received parole. It is permission to enter the United States. You can stay here while your parole is valid, and you can work in some cases with humanitarian parole. In the case of Afghans who were granted humanitarian parole, they are being issued work authorization. برای افرادی که این حالت وضعیت یومانیتریان پارول دارن، برای از اونا میگن پارولیز. و فایده هایی که شما در وقت یومانیتریان پارول باشین اینه که از اخراج یا بیرون کردن شما از امریکا جلوگیری میشه، شما دیپورت نمیکنن و میتونین که در امریکا کار کنین و اجازه کار از طریق دولت برای خود بگیرین تا زمانی که امی حالت یومانیتریان پارول شما قانونی باشه، یعنی اون مدت 2 سال. دا هیومانیټیرین پارول ښه شی دا دی چې تاسو اجازت اخیستلی دی چې امریکا ته راشي، او هغه ټایم پورې چې اجازت ختم شوی نه دی تاسو دلته لکه به بچ یې، هغې به تاسو له ملک نه لرې کړي، او کله نه کله خلک له اجازت ورکړی دی چې هغې کار هم کولی شي. دا ښه شی، ډېر ښه شی هم دا دی چې تاسو دلته کار کولی شئ، ځکه چې بیا په خپل کار باندې بیا پیسې هم اخیستلی شي. او کله نه کله نه هغه کسان ته چې هیومانیټیرین پارول یې اخیستلی دی هغې ورته پارولیز وایي. Sorry. Okay, so the hard or the bad thing about humanitarian parole is that it is a limited temporary status. It is not a permanent status, and it will expire unless it is extended by the United States government. On the I-94 that you received when you arrived, if you came on parole, there is a date. It doesn't say expiration. It says admit until date. Maybe Sheila, you could drop that in the chat. And it has a date, admit until date. And that is when your parole is set to expire unless it is extended by the United States government. So I just want to be really clear, sorry for going on a little long here, but just because you came as a parolee does not mean you have permission to stay here for an extended period of time or an indefinite period of time. As of right now, the parole status will expire unless the government extends it or unless you affirmatively apply for some other immigration status. متاسفانه چیز بعدی که در رابطه به حالت یومانیتریان پارول یا HP می باشه اینه که نمیتونین شما بیرون از امریکا سفر کنین و اجرای قانونی برای اینکه گرین کارت خو بگیریم یا در امریکا بتونیم بمونیم به سمت گرین کارت یا بعداً تابعیت بگیریم وجود نداره. و بزرگترین نقصان و یا چیز بعد یومانیتریان پارول اینه که مدت بود و باش شما در امریکا موقتی می باشه.
یعنی شما نمیتوانین به طور دائم به روی یومانیتریان پالور در امریکا بمانین، در غیر اینکه اگر خود دولت امریکا اما تاریخ انقضای امی آلت شما اضافه کنه که اونم برای کسایی که از طریق یومانیتریان پالور اگر امریکا آماده این میتونیم روی اون فرم آی 94 خود نگاه کنیم، روی از اون expiry date یا انقضا نوشتنی تاریخی به نام admit until date، یعنی تا فلان تاریخ اجازه دارین داخل امریکا باشین که همون تاریخی می باشه که همی یومانیتریان پارول، آلت یومانیتریان پارول شما تمام میشه که بعد از اون نمیتوانین به طور قانونی داخل امریکا باقی بمونین. نو چې دا هم د خو د دې نقصانونو هم دي. د دې نقصان دا دی چې تاسو د امریکا نه بهر تللی نشئ او هیومانیټیرین پرول سره هغې دله لکه لږ ساعت نه پس هغې دله دایمي حالت پاتې کېدلو په امریکا کې نشته. هغې کو تاسو نور اجازت واخلئ او موږ به دا نور لکه اجازت پاتې کېدلو په امریکا کې وروستو په پریزنټیشن کې وایو، خو فی الحال کو تاسو نور اجازت وانلئ پاتې کېدلو له په امریکا کې، بیا د ستاسو هیومانیټیرین پرول لکه پاتې کېدلو په امریکا کې هغه اجازت به ختم شي، هغه به د هغې ایکسپایري په کاغذونو باندې I-94 باندې به لیکلی شوي وي admit until date. د دې معنی دا دی چې اجازت هغه تاریخ پورې، نو دا اجازت په تاسو پرېږدي چې امریکا کې پاتې شئ تر یو تاریخ پورې، او کو چې دا تاریخ تیر شي بیا ستاسو نور اجازت نشته په دې ملک کې، دا صرف لږ وخت له اجازت دی او د دې اجازت نه پس تاسو له به پکار یي چې تاسو نور اجازت واخلئ د حکومت نه چې پاتې شئ دلته. Okay, and another drawback or negative aspect of humanitarian parole is that it does not have any, it's a temporary status, and it does not permit you to enter and exit the United States whenever you want to. So you can't travel to another country, for example, to Canada, and then try to come back with humanitarian parole, unlike if you have a green card or if you're an asylee and you get permission to leave. Humanitarian parole does not give you automatically permission to travel. And so anyone with humanitarian parole status, if they are to leave the United States, they will not be guaranteed that they will be readmitted. So it's a good idea if you're on humanitarian parole not to leave until you get some other form of immigration status. اونطوری که ذکر کردیم یکی دیگه از نقصای داشتن یومانیتریان پارول اینه که نمیتونین امریکا رو ترک کنین، حتی اگر خواسته باشین به کشورهای انزوار مثلا کانادا برین، اگر در حالتی که گرین کارت داشته باشین یا کدام وضعیت مهاجرتی دیگه داشته باشین میتوانین به کدام فرم ثبت نام کنین که به کشور برین و برگردین. اما در یومانیتریان پارول اگر امریکا ترک کنین و کدام کشور دیگه برین، احتمال برگشت شما تضمینی نیه که بتوانین دوباره داخل امریکا باشین. پس خیلی خوبه که اگر کسایی که روی حالت یومانیتریان پرول هستن در امریکا باقی بمونن تا حالت مهاجرت اینو تغییر کنه. So I just think the last thing to say again is I just want everyone to understand that just because the United States brought you here as a parolee and let you enter the United States, it does not mean that you can stay without doing something else to obtain some permanent immigration status. Humanitarian parole is not permanent. ضمناً تنها دلیلی که شما رو امریکا آورده و فعلا روی حالت هیومانیتریان پارول هستین، این باعث از این نمیشه که شما نتوانین به کدام حالت مهاجرت دیگه ثبت نام کنین، چون هیومانیتریان پارول موقتی بوده و بعد از 2 سال تمام میافته. پس شما میتونین به کدام حالت دیگه برای از اینکه بتونید برای مدت دوام داری در امریکا بمونین ثبت نام کنین به بقیه حالت‌ها مثل مهاجرت یا SIV یا هر بخش دیگه که هست.
او بل زلبانی تاسو sorry, I'm just going to translate the other part you said as well because I didn't get to translate that. او بل زلبانی چې تاسو دا humanitarian parole واخلې تاسو د ملک نه بار او د نه راتلې نشته د دې example لا د کو تاسو لکه humanitarian parole سره رالی امریکا ته او بیا غواړئ چې کینیډي ته لاړ شئ بیا تاسو واپس په ملک کې راتلې نشئ humanitarian parole سره بغیر د اجازت او بیا د دې نه دا دی چې humanitarian parole سره هغې به دا دایمي حالت نه درکړي چې تاسو پاتې شئ په دې ملک کې تاسو به له به پکار وي چې نور اجازت واخلئ humanitarian parole هغې دا صرف لږ وخت له اجازت دی چې په ملک کې پاتې شئ خو ملک ته راشئ humanitarian parole سره تاسو به خامخا نور کار کوئ چې تاسو دلته ډیر ټایم له پاتې شئ ځکه چې دا اجازت به ختمیږي sorry I have some materials in Dari and Pashto that I'm going to put in the chat now that are about humanitarian parole and about the next thing we're going to talk about, which is TPS. بعضی داکیومنت ها و ورقایی که هم به دری و هم به پشتو باشه در چت خانم جسیکا فعلا میگذاره که راجع به humanitarian parole و حالت مهاجرت دیگه که TPS می باشه راجع به از اونا بحث میکنن میتونین اونا رو به خود دانلود کنین و مطالعه کنین. هغه سره یو څو ډاکیومنټس دي په داري په پښتو کې د humanitarian parole باره کې او د TPS باره کې مو چې تاسو ویلی شئ او نور معلومات کولی شئ د دې باره کې. Jessica, did you want to discuss this one or should I just go on to TPS? Oh, I'm sorry. I thought we were, I thought we had pretty much covered most of what we needed to talk about on this slide. I mean, I guess the last thing to say is before the status expires, you need to get some permanent status. And that's what we're going to talk about now is what your options are for permanent status. And those are TPS, SIV, and asylum. And that's what we're going to talk about for the rest of the presentation. اگر کدام معلومات دیگه راجع به humanitarian parole خواسته میتونی از داکیومنت هایی که در چت و پست خواهم کرد مطالعه کنین و طوری که ذکر کردیم در این مدت که humanitarian parole شما تمام میشه تا قبل از اینکه تمام بشه باید به یک آلت مهاجرت دیگه ثبت نام کنین که امروز ما راجع به اون آلت ها که SIV TPS باشه راجع به از اونا بحث خواهیم کرد. هغې به درته اوس هغه ډاکیومنټس رالیږي چې نور معلوماتو کې په دې humanitarian parole باندې خو موږ به اوس د هغه خبرې کو چې humanitarian parole دې ختم شي او د تاسو اجازت په دې ملک کې ختم شي موږ به تاسو ته وایو چې کم قسم کار کولی شي چې دلته دایمي پاتې کېدلی شي په ملک کې. And the last thing to say about parole is that it's possible that next summer that there is an extension of parole. We don't know that that won't happen, but we don't know that it will either. And that's why we're encouraging you to consider other options like TPS, asylum, or special immigrant visa, SIV. احتمال این میرود که در سال بعد کسایی که روی humanitarian parole باشه تاریخ اتمام humanitarian parole از اونا تمدید بشه به یک سال دیگه و احتمال از این هم میره که اصلا تمدید نشه بعد از سال بعد. به این دلیل بیتره که فعلا به فکر ثبت نام برای یک شکل مهاجرت دائمی بشین که از گزینه‌هایی که دارین فعلا راجع به او بحث خواهد شد و میتونین بعدا تصمیم بگیرین که کدام گزینه برای شما مساعدتره. او اخیرا دا دی چې
کو تاسو غواړئ چې د humanitarian parole وخت لږ ډیر کې بیا تاسو به اجازه د humanitarian parole ختمېدل نه مخکې اله او بیا اخر دا دی مونږ ته پته نشته کیدای شي په دې کال کې هغوی به نور وخت له درکړي د humanitarian parole و مونږ ته لا پته نشته نو په دې امتیاز باندې بیا ډیر ضروری دی تاسو له چې تاسو نور اختیارونه له وګورئ د مهاجرت چې تاسو نور څه کولی شئ چې دلته دایمي پاتې کیدلی شئ. The very last thing I want to say, and I keep saying that, is some of the links that I'm putting in the chat are audio links, so you can listen to the information. So if you're pre-literate and you don't read the either any of the languages that I'm putting them in, there are some that you can listen to. لینک هایی که در چت گذاشته شد راجع به یومانیتریان پرول، بعضی اینا کلیپ صوتی داره که میتونین به کلیپ های صوتی رو گوش بدین به جای اینکه مطالعه کنین. اگر نمیتونین که به دری یا پشتو داکیومنت های کستر بخوانین یا مطالعه کنین. او به چت کې مختلف لینکس دي نور معلومات سره مختلف یا به لیکلو دی کې دی او که تاسو به د پښتو یا به داري لوستل نشي کولی بیا به اواز هم شته ورسره او به اواز باندې هم اورولی شي. I think that's everything, Caroline. So I am going to discuss temporary protected status, which is a benefit that the United States government put into effect for Afghans present in the United States by March 15th of this year. The benefit allows people to stay here legally and receive employment authorization in 18-month increments. So it's a renewable benefit. This could end in the future if the United States government decides that Afghanistan becomes a safe place to return to. But right now, we're anticipating that it will be renewable. One benefit is it allows for travel outside of the United States, which humanitarian parole does not, but that could interfere with other benefits if you are considering, for example, asylum. So that would be a situation where you would want to get legal advice prior to travel. اولین شکل برای مهاجرت دائمی TPS یا Temporary Protected Status می باشه که از Humanitarian Parole متفاوته که این برای افغان‌ها بعد از 15 مارس 2022 به شکل قانونی ایجاد شده و هر کس که در امریکا هست میتونه برای برنامه ثبت نام کنه و اجازه کار بگیره و حالت TPS هر 18 ماه دوباره تمدید میشه در غیر صورت این که امریکا در آینده افغانستان یک کشور امن خطاب کنه و این برنامه TPS دوباره تمدید نشه که فعلا به احتمال زیاد برای سالهای بعد هم این برنامه تمدید خواهد شد. یک برتری این حالت بر یومانیتریان پارول این باشه که شما میتوانید توسط ای TPS یا اگر وضعیت TPS داشته باشین این مهاجرت به بیرون از امریکا هم سفر بکنید که باز حالت سفر با از طریق پناهندگی متفاوت می باشه که اگر در وضعیت شما TPS یا پناهندگی بیتر اینه که با وکیل مدافع خو قبل از سفر به بیرون از امریکا صحبت نمایین که کدام مشکلی برای شما ایجاد نشه. یا اختیار داده temporary protected status دیتا TPS اغیوایی دا هغه افغانیان لدی چې هغوی مارچ 15 د دې کال پورې امریکا کې وو او هغوی افغانیان له اجازت ورکړي چې دلته قانوني پاتې کېدلی شي او
کار اجازت اغستلی شي دا صرف اتلس میاشتو له اجازت له درکې چې پاتې شي په دې ملک کې خو چې اتلس میاشتو اجازت ختم شي تاسو دوباره دیته لکه اپلای کولی شي او دوباره اجازت اغستلی شي دی ټي پی اس نه چې دلته پاتې شي په ملک کې خو دا اجازت په صرف یي چې حکومت وای د امریکا حکومت وای چې افغانستان ته واپس تل نقصان دی تاسو ته خو کو دغه خیال کې دا راشي چې نقصان ختم شوی دی په افغانستان کې بیا هغه دا پروګرام ختم کولی شي او په دې ټي پی اس سره تاسو اجازت اغستلی شي چې ملک نه بار تلی شي او بیا ملک ته واپس راتلی شي دا نور اختیارونو سره لکه اپلای کولی شي خو تاسو به ضروری تاسو سره چې تاسو وکیل نه مشوره واخلئ. We are currently encouraging clients who qualify for a permanent form of relief, like special immigrant visas or asylum, to prioritize those filings. But temporary protected status may be a good option if you don't qualify for either the special immigrant visa or asylum. And it may be a good option for Afghan nationals who entered in the past, who entered without parole or who are currently without status for whatever reason and do not have other relief. پیشنهاد ما برای مهاجرایی که میتونن از طریق SIV یا از طریق پناهندگی برای مهاجرت دائمی اپلای کنن اینه که اون دو گزینه اول قرار بدن، اما این TPS برای کسایی که در داخل امریکا و برای SIV یا به حساب اسایلوم پناهندگی نمیتوانن اپلای کنن یک حالت خوبیه و همچنان برای کسانی که از افغانستان به امریکا آمدن و فعلا هیومانیتریان پرول ندارن این میتونه برای اینا یک حالت قانونی که بتونن در امریکا باشن و کار بکنن ایجاد کنه. زمون مشوره باندې هغه کسان چې SIV یا پناه اخیستلی شي د حکومت نه بیا هغه اختیارونو باندې توجه ورکړي او دا لږ شاته پرېږده خو دا هغه کسان چې هغې SIV یا پناه اخیستلی نشي دا به دله ډېر ښه ځکه چې دا به دله اجازت درکړي چې پاتې شي په ملک کې کو تاسو SIV یا پناه اخیستلی شي بیا هغه باندې کار وکړه او کو اخیستلی نشي بیا دا اختیار باندې کار وکړه او د دې نکه پیپر او د دې طرف باندې بیا کار وکړه. In terms of documentation, you would want to collect if you're considering an application for temporary protected status. You will need to submit passport style photographs, but I'm going to emphasize the other aspects, other parts that you have to prove. So first you have to show that your citizenship or nationality is that of Afghanistan, that Afghanistan or that Afghanistan was your the last country that you lived in if you are stateless. And for that, you can use a passport, birth certificate, a national ID, or you can use secondary documentation. اسنادی که اگر خواستیم برای TPS ثبت نام کنین، اسنادی که ضرورت دارین در پهلوی 2 قطعه عکس پاسپورتی شما باید به دولت امریکا ثبوت کنین که تابعی یا افغانستانه یا ملیت شما افغانستانه و در افغانستان تولد شدین که طریقه هایی که میتونین ثبوت کنین یا باید پاسپورت داشته باشین، پاسپورت افغانی یا یک شناسنامه تولد که در افغانستان تولد شدین و یا نشنال آیدی یا تذکره که از افغانستان باشه
خود یک سند دیگه که روی اینا شما عکس شما یا نشان شخص شما رو داشته باشه. نو TPS apply دا کدی پکار دی برنده تاسو به دوا د پاسپورت تصویران ورکه دویم تاسو به ثبوت ورکه چې افغانستان د تاسو ملک چې تاسو ته نه راغلي وي یا د سټیزنشپ د لپاره یې پاسپورت ورکول شي یا د پیدایش سرټیفیکیټ یا د آی ډی پکار دی یا آی ډی پکار دی او بیا تاسو به ثبوت ورکړئ چې تاسو دلته امریکا ته راغلي وئ. The other important things that you have to show are that you entered the United States, which you can show with your passport or your I-94 or with other evidence from about the time that you entered. For example, plane tickets or immigration paperwork, as well as proof that you have been living and physically present in the United States since that time. So government paperwork that's been sent to you, evidence that you've been employed, evidence that you've gotten medical care, some records with your name, a date on them, showing that you and or family members have been present since that date in March and a date in May. So that you've arrived and continue to be present here. دو سند دیگه که باید شما به دولت آمریکا ثبوت کنین، یکی ورود شما به کشور آمریکا می باشه که او رو میتونین یا از پاسپورت و یا همون فرم آی 94 که تاریخ ورود و از کدام میدان هوایی امریکا داخل شده نشان میده و بعداً ثبوت یا پروف بری از این که از تاریخی که به امریکا آمدین تا فعلا در کدام آدرس به شکل فیزیکی زندگی میکنین و بودین که او را میتونیم یا از طریق به حساب پیستب یا معاشایی که برای شما آمده یا قرارداد اگه جای کرا میکنه قرارداد کرایه شما یا ریکوردی از کار جایی که کار میکنین که روی و معلومات راجع به شما آدرس شما و یا از اعضای فامیل و آدرس اینا داشته باشه که ثابت بسازه از وقت ورود به امریکا در اون آدرس زندگی میکنین. So, Aiba. تاسو نور ضروري دا کړي پکار دي چې تاسو ثبوت ورکول شي چې تاسو امریکا ته راغی د یا I-94 ورکول شي یا پاسپورت ورکول شي د دې ثبوت به ورکې امریکا ته راتلل او یا دویم ثبوت به ورکې چې تاسو دلته اوسېږئ او په دې ځای کې اوسېږئ نو د دې ثبوت به یا د کار لکه کاغذونو یا د تنخواه یا د کرایه لکه کرایه ورکول یا کرایه چیک یا ټاکسونو بیلونو د بانک کاغذونو یا د سکول کاغذونو کې دي چې د ماشومانو کاغذونو د سکول یا د هاسپټل کاغذونو دا ثبوت ورکول شي چې تاسو دلته اوسېږئ او په دې ځای کې لکه اوسېدلې د امریکې راتلل نه. So the proof of your citizenship, the proof that you entered the United States, that you're residing here and you have had physical presence are required. The next three items may be necessary or may apply to your particular case. طب موضوعی که ما بحث کردیم ثبوت تابعیت یا ملیت، ثبوت ای که داخل امریکا شدین و ثبوت ای که در کدام آدرس از وقتی آمدین زندگی میکنین، اینا اسنادهای ضروری برای برنامه TPS می باشه
سه بخش دیگه که در پایینه اونا شاید درخواست بشه و یا شاید هم نه، ارتباط به آلت و وضعیت شما در امریکا قرار میگیره. نو بیا وایو چې د ټي پی اس لکه اپلای کول دا پکار دي دوه د پاسپورت تصویران ثبوت چې تاسو مهاجر یې د افغانستان او بیا ثبوت امریکا ته راتلل او بیا ثبوت چې تاسو د امریکا راتلل نه په دې ملک کې اوسېږئ او موږ به نور دا ټول څلور واره ضروري دي تاسو له یا څوک چې ټي پی اس لکه اپلای کې خو چې دا درې واره چې موږ به اوس یادو دا ټولو له پکار نه دی دا لکه کس نه کس باندې به بیا لکه ډیپند کیږي. So if you have ever been arrested or charged with a crime and you are submitting an application to immigration, immigration is usually going to want to see what happened with that arrest and see the documentation related to it. The other optional document would be your current employment authorization card, because you can renew your employment authorization with an application for temporary protected status. And the third item would be evidence that you are eligible for a fee waiver, so that you might not have to pay the filing fee. That could be your tax filing or evidence that you're receiving public benefits. سه داکیومنت یا سندی که به شکل اختیاریه. اولینیو اگر به خاطر کدام جرم دستگیر شدین باید یک دفتر مهاجرت میخواید ببینه که به چی دلیل بوده و چرا اتفاق افتاده که باید یک سندی از criminal deposition یا از به حساب دفتر جنایی برای دفتر مهاجرت بفرستین. اگر فعلا کار میکنین و اجازه کار دارین یک کاپی از کارت اجازه کار خودتون میتونه اجازه کار خود تمدید کنین و در آخر اگر میخواین برای تی پی اس اپلای کنین ثبت کنین و امو فی امی تی پی اس نپردازین باید ثبوت بسازین که شما برای امی فی ویور یا برای اینکه فیس برنامه تی پی اس نپردازیم واجد شرایط هستین که برای از او هم یا باید یک کاپی از مالیات خور بفرستین و یا یک ثبوت بسازین که شما کدام خدماتی به خاطر کدام خدماتی از دولت میگیریم به دلیل اینکه معاش شما یا کم است. دا درې واره چې زه به اوس یادوم دا هر کس له به بدل وي. وړاندې که تاسو جرم کړی دی بیا تاسو به ښه به ټي پی اس لکه پیپر کې چې تاسو ورکړئ تاسو به ښه ورته چې لکه په بل ملک کې جرم دی کړی دی او بیا دویم که تاسو کار کې په دې ملک کې تاسو به هغې ته د ستاسو کار هغه ورک پرمیټ لکه اجازت به ورته ښی او بیا اخرنه که تاسو ټي پی اس هغه فیس لرکې هغه لکه بی پیسې والا لکه اپلای کې او تاسو لکه کولی شي تاسو به هغې ته ښی چې حکومت نه مدد علی لکه په پیسو کې یا ټاکس به ولا ټاکس فایلینګ به ولا ورکې ځکه چې دا به هغې ته ښایي چې تاسو له مدد پکار دی په فیس کې او هغې بدله بیا فیس کم کړي یا فیس بدله لرکړي. So we had a question in the chat about that John Bauer was kindly answered, but I just wanted to share that answer with anyone who might not be looking at the chat. A person who is in the United States unlawfully, including a person who crossed the border unlawfully, including a person who is in deportation or removal proceedings, is eligible to apply for temporary protected status as long as they meet the other eligibility requirements.
یک سوالی که در چت ذکر شد میخوایم اینجا بیان کنیم برای بقیه دوستا که بفهمن. اگر کدام شخصی غیر قانونی داخل امریکا شده یا از مرز از مرز داخل امریکا بدون قانون شده، یا ای که در حالت دیپورتیشن یا کیسی رد شده و میخوان اون از امریکا بیرون کنن قرار داشته باشه، میتونه برای می برنامه TPS ثبت نام کنه تا وقتی که شرایط دیگر TPS داشته باشه. یعنی اینکه غیر قانونی داخل کشور شده یا منتظر دیپورتیشن هست، باز هم واجد شرایط میشه که بتونه برای حالت TPS ثبت نام کنه. مونږ بس په چات کې څوک تاسو کو او جان بیا جواب ولا ورکو یو کس تاسو کو هغه بنی آدم چې په ملک پاتې کېدلی شو بغیر د اجازت هغه TPS لا اپلای کولی شي کني دا هغه نشي کولی او د دې یا افغان چې راغی ملک ته بغیر اجازت یا وسط ملک ناغي لړکی او بیا د دې جواب دا و چې کو تاسو راغلی وای د دې ملک ته بغیر اجازت یا هغه تاسو وس لړکی د ملک نه د تاسو TPS ته اپلای کولی شي. د دې ضروری نه ده چې تاسو قانوني راغلی د ملک ته اجازت سره کو تاسو سره اجازت دا و او وس غواړي چې TPS لا اپلای کولی شي تاسو کولی شي. So Jennifer, I believe, was going to. Yeah, thanks, Carolyn. I just want to make one comment to the last slide that if someone has been arrested, charged, or convicted of a crime, to make sure they consult with a lawyer before they file a TPS application on their own, because there can be pretty severe consequences by doing so, alerting immigration to convictions that may make you removable. So that was my, only comment on the TPS slide. یک نکته مهمی که از اسلاید قبلی ذکر کردین، اگر کسی کدام جرم مرتکب شده یا دستگیر شده یا کدام جرم انجام داده و یا یک نفر صدمه زده، مهم این است که اول با وکیل مدافع خود صحبت بکنن قبل از اینکه با برنامه TPS ثبت کنن، چون احتمال این میره که اگر جرم اینا خیلی سنگین بوده باعث دیپورت اینا از کشور بشه. پس بهتر اینه که اگر کسی کدام جرم مرتکب شده قبل از اینکه به برنامه TPS اپلای کنه با وکیل مدافع خو مشوره کنه. بس هغه ویل په چات کې کو تاسو جرم کړی دی او بیا وکیل سره خبر وکړه کو تاسو TPS لا اپلای کوئ ځکه چې مونږ ته پته نشته چې کو دې کې به بیا څه مسلې نو وکیل سره خبرې وکړه په دې باره کې کو تاسو جرم کړی دی او هغه به در سره مدد وکړي او ستا تاسو بدل هغه تاسو له جواب یا معلومات بدل درکړي. And the last is, if you or someone you know is interested in applying for TPS to see if they're eligible for TPS or needs assistance with applying for TPS, we've listed 2 resources, either Building One Community in Stamford or Apostle Immigrant Services in New Haven. For Building One Community, you can call us directly. You can also go to our website and fill out an intake form. And that's it. و در آخر اگر کسایی که واجد شرایط هستند یا میخوان به برنامه TPS ثبت کنن و با کمک ضرورت دارن، یا میتونن به Building One Community که شماره تلفنی اونجا زده شده یا Apostle Immigrant Services
و یکی از این دوتا از تماس بگیرن و درخواست کمک بکنن. اگر خواسته باشین با Building One Community مستقیم میتونین و وبسایت اینا برین و اونجا یک فرم درخواستی پر کنین که با شما در ارتباط بشن. کو تاسو سره وکیل شته او ټي پی اس لا اپلای غواړئ بیا وکیل سره خبرې وکړه او کو تاسو سو پیژنې یا په خپله غواړئ چې ټي پی اس لا اپلای کولی شئ یا مدد واخلئ یا نور معلومات وکړئ په ټي پی اس باندې بیا Building One Community یا Apostle Immigrant Services د هغې نمبر یې دلته په سکرین باندې ماچولی دی هغې ته کال وکړه هغې به در سره مدد وکړي. Carolyn, I'm sorry, I'm not sure if we want to do a quick poll to see if perhaps folks may be interested in TPS assistance. فعلا یک روی صفحه شما یک نظرسنجی باز میشه که میتونین بزنین اگر دوست دارین چه کسایی میخواین به برنامه TPS اپلای کنن. بس دا پول باندې بس جواب ورکړئ که تاسو له ټي پی اس په کار دی او وایو که تاسو له په کار نه دی نه ووایئ موږ بس صرف ګورو چې څومره کسان له په کار دی. Now I'm really done, sorry. در ضمن جوابای شما برای نظرسنجی محرمانه و کسی نمیبینه که کدام جواب انتخاب کردین، پس لطف نموده یا آ یا نه گزینه انتخاب کنین. I think we can keep going then. We got the poll. Thank you. So I'm going to discuss one of the permanent forms of relief, the special immigrant visa, which has a very specific requirement that you work for the US government or contractor for at least 1 year, that you were not fired for disciplinary reasons, and you must be able to obtain 2 documents, one of them an HR letter, the other a recommendation letter. طریق بعدی برای مهاجرت دائمی Special Immigration Visa یا برنامه SIV که این برای افراد مشخص میتونن به این حساب کنن که یا دولت امریکا و یا کدام کانترکتور یا شرکتی که با دولت امریکا قرارداد داشته حداقل 1 سال کار کرده باشن و در اون جریان هم از کار خود اینا اخراج نشده باشن و 2 سند الزامیه برای اینکه بتونیم برای SIV اپلای کنیم، یکی HR letter یا یک نامه از Human Resource یا دفتر حقوق بدنی و دوم recommendation letter یا به حساب یک خط که شما معرفی کنه برای این برنامه از طرف مو شرکت. د SIV اختیار دا دی که تاسو د امریکي حکومت یا کانټراکټر سره کار کړی وو یو کال نه یا ډیر دا ډیر لکه ډیر سپیسیفیک ضرورت دی تاسو له SIV لا چې خو SIV اله او دا هم پکار دی چې تاسو لکه د کار نه لر شوي نه وئ لکه د کار نه بس لر شوي نه وئ چې تاسو حکومت سره کار وکړو او دا ډیر ضروري دی که تاسو SIV لا لکه اپلای کوئ ضروری دی تاسو له چې تاسو 2 خطونه واخلئ، رومي خط HR letter دی او دویم خط recommendation letter دی. دا ډیر ضروری دی SIV له او دینه بغیر نه کیږي. So the
questions that we get most often are from people who did not directly work with the US government. For example, people who worked in the Afghan military, the Afghan government, or for nonprofit groups who may be at risk. Those individuals are not going to have the qualifying employment for special immigrant visas, but they may want to file for asylum, which is what Jessica is going to discuss next. یک سوالی که زیاد پرسان میشه اینه که کسایی که با دولت امریکا مستقیما کار نکردن یا غیر مستقیم ارتباط داشتن، مثل در ارتش افغانستان بودن یا به دولت افغانستان کار کردن یا به کدام دفتر نان پروفیت یا NGO کار کردن، میتونن به SIV اپلای کنن. متاسفانه اونا نمیتوانند به SIV اپلای کنن، ولی میتونن برای پناهندگی که بعداً جسیکا راجع به گپ خواهد زد به اون میتونن اپلای کنن. هغه کسان چې SIV اخیستلی نشي، هغه کسان چې لکه افغانستان لکه شر سره یې کار وکړو یا د افغانستان حکومت سره یې کار وکړو یا نان پروفیټ لکه NGO سره یې کار کړی دی، دا خلک چې داسې لکه دا کارونه یې کړی دی هغوی SIV لکه اخیستلی نشي. خو تاسو افغانستان لکه شر سره یا حکومت یا NGO سره کار کړی دی، کیدای شي تاسو پناه اخیستلی شي د امریکا حکومت نه، او په لږ ساعت کې جسیکا به د پناه باره کې خبرې وکړي، او که تاسو پناه اخیستلی شئ بیا لږ ساعت له صبر وکړئ، موږ به د هغه باره کې هم خبرې وکړو. So the necessary documentation for this application is going to be your recommendation letter, if you have it, an identity badge or other proof of identity like your passport or national ID. But most importantly and most difficult to get has been an HR letter. سندای لزومی برای که بتونین به SIV اپلای کنین، یکی همون ریکامندیشن لیتر یا توصیه نامه که از برای شما داده میشه از طریق شرکت، و مهمترین و سختترین که تا فعلا برای افراد واجد شرایط SIV بوده HR لیتر یا یک نامه‌ای که از طرف منابع بشری یا منابع انسانی دفتر بر داده میشه، و در پهلوی از او هم اگر کارت آیدی، تذکره و پاسپورت که داشته باشن برای ثبت نام. ولی دو خطی که اینجا با رنگ زرد انتخاب شده، دو خط مجبور، داکیومنت مجبوریه برای که واجد شرایط SIV بشین. SIV له هغه کسان هغه کاغذونو پکار دي، دوه خطونه چې ما هغه بله یو څو منټو مخکې یاد کو، HR letter او recommendation letter به نورو سلایډز کې به مونږ بیا وایو چې د دې معنی څه دی، او دې نه پس بیا ID به دله پکار یي، تذکره او پاسپورت به دله پکار یي، recommendation او HR خط دا ضروری دی SIV له. recommendation letter زما په خیال باندې د کار نه اخیستلی شي، خو ټول نه ګران کار دا دی چې د HR خط واخلي. ډېر خلک چې هغوی SIV واخلي یا غواړي چې واخلي، هغوی له ډېر ګران دی چې هغوی HR letter واخلي، HR خط واخلي، او موږ به اوس په HR خط باندې نور خبرې وکړو. Okay, so just to reiterate, your HR letter or employment verification letter has to show that you worked for at least 1 year, and then that your employer was either the US government or is a contract or subcontract with the US government, and you need this letter from your employer or supervisor with detailed information, including a government contract number
your information, and your employment dates. Some people have also had difficulty with the recommendation letter because it previously had to be issued with the assistance of a US citizen. A US citizen had to sign off. At this point, anyone can submit the recommendation letter from anyone who supervised them, even if the supervisor was not a US citizen. HR letter یا نامه‌ای که از دفتر منابع انسانی یا بشری میگیرین خطیه که نشان میده تاییدیه همی کار شما در همون دفتر که باید نشان بده که حداقل شما برای 1 سال در اونجا کار کردین و باید این نامه مستقیما از طرف همون دولت امریکا داده شه یا همون شرکتی که برای دولت امریکا کار میکرده از اونا باید باشه و در همین خط اچار لتر شما میتونه که از طرف سوپروایزر اون شرکت یا از خود شرکت باشه و 3 چیز مهم باید ذکر کنه. یکی همون شماره کانترکت یا قرارداد، معلومات شمار و تاریخ‌هایی که شما کار کردین. و خط دوم که ریکامندیشن لتر یا توصیه نامه شما بود، در قدیم کم مشکل بود که این خط را بگیرن چون تنها باید از طرف یک کارمند امریکایی داده میشد، اما فعلا هر کسی که سوپروایزر شما بوده و بالا سر شما کار میکرده میتونه این خط ریکامندیشن لتر برای شما بده. خطونو چې په کار دی SIV لا کاغذونو لا HR خط دی او بیا recommendation خط مرونده HR خط دا د کار verification خط دی نو تاسو به ثبوت ورکې په دې خط کې دا یو قسم ثبوت دی چې تاسو یو کال یا ډیر لکار کړی وو امریکا حکومت سره یا کانټراکټس یا سب کانټراکټر د امریکا حکومت سره او اغینه به خط علی هغه کار فرمانه او په دې خط کې هغه به وایي چې تاسو په دې خط کې هغه به لیکي د تاسو حکومت کانټراکټ نمبر د تاسو لکه د تاسو باره کې او بیا کم تاریخونو چې تاسو هغه له کار وکړو او ډیر ضروری دی چې تاسو یو کال یا ډیر نه کار کړی وو د حلق سره او یا حکومت سره او بیا دینه دویم خط recommendation خط بدې کې تاسو په د چانه هغه کس لکه تاسو مشر نه بدې کار ځای کې چې تاسو کوم ځای کار وکړو هغه نه به خطله او د تاسو باره کې بس دا recommendation چې تاسو د SIV لکه اپلای کوئ او مخکې دغه لکه هغه ویل چې هغه کس چې دا recommendation خط ولیکي ضروري دی چې هغه لکه د US citizen یې خو اوس هغه دا لرکړی دی او کم کس چې در سره کار وکړو په دې ځای کې هغه دله دا recommendation خط لیکلی شي. Okay, so last thing that I wanted to emphasize about the special immigrant visa is that you may see updated guidance about or the visa application process. Previously, the application took place in 3 steps where you had to file 3 separate forms for approval. The new process beginning July 20th allows people to apply with just 2 steps, 2 forms again. I wanted to emphasize this first because, as Sheila said, things are constantly changing. And second, because if you applied under the old process, that is fine. But this new guidance shouldn't concern you. If you are going forward and applying now, you're going to be looking for a 2-step process rather than the 3 steps that might be reflected in older guidance.
یک نکته مهم در مورد پروسه ثبت نام برای SIV که قبلا 3 قدم وجود داشت تا بتوانین به این پروسه ثبت نام کنین که 3 فرم پر میکردین دی 157 آی 360 و بعد آی 485. اما از تاریخ جولای 2022 فعلا یک مرحله از او کم شده و تنها 2 مرحله یا 2 استپ وجود داره که 2 فرم پر میکنین دی 157 و آی 485. و برای کسایی که قبل از جولای 20 ثبت نام کردن و هر 3 فرم پر کردن، برای از اونا مشکلی ایجاد نمیشه. اما از این به بعد کسایی که برای SIV اپلای میکنن خوشبختانه یک مرحله کم شده و تنها 2 فرم باید پر کنند برای که برای SIV اپلای نمایند. نو SIV اغسطله نوی 2 step process جوړ شوی دی. اول زور واره لکه 3 steps process وو د جولای شلم د دې کال نه مخکې. بدې لکه زور steps کې تاسو په اول TS 157 فارم ورکول او بیا I-360 special immigrant petition باندې ورکول او بیا اخر کې I-485 adjustment of status باندې ورکول. نو د جولای شلم د دې کال نه پس زموږ نوی 2 step process دی. تاسو به صرف DS 157 فارم د state دفتر سره بکې او بیا هغه نه پس به I-485 adjustment of status تاسو او کورنۍ له بکې USCIS سره هغه زور process نه لږ آسان شو، د 3 نه تر 2 شو. So the real benefit of the special immigrant visa is that the final step is adjustment of status to become a permanent resident, which is not only for the applicant who worked for the government and had the qualifying employment, but also for their immediate relatives. It will not extend to extended family, however. So for example, it will not benefit the applicant's siblings. فایده SIV بر بقیه حالتهای مهاجرت اینه که فرم آخری یا فرم I-485 Adjustment of Status مستقیم شما برای گرین کارت یا اقامت دائمی برای امریکا ثبت نام میکنین و نه تنها برای خود بلکه برای خویشاوندان نزدیک، اما به خویشاوندان دور که به حساب برادر کسی که به SIV به اونا نمیتونین اپلای کنین، تنها به خویشاوندان نزدیک فامیل نزدیک شما میشه. برای از اونا هم مستقیم میتونین برای اقامت دائمی یا گرین کارت اپلای کنین. بیا اخر کې دا د دې خواله دا دی چې تاسو به adjustment of status واخلئ، صرف تا ځان له نه خو د تاسو بچی له یا زنانه له ومو او په دې کې تاسو adjustment of status نه like a green application for green card اغستلی شي او د دې معنی دا دی چې تاسو بیا دایمي اجازه اغستلی شي چې په دې ملک کې پاتې کېدلی شي او د دې نه پس تاسو له نور څه اجازه په پکار نه چې په دې ملک کې پاتې شي. So we moving on to asylum. yes, we're moving on to asylum. Okay, great. So I'm going to talk about the asylum process, and we're going to talk about what's required and also some things you can do before applying. So asylum is a status, a permanent legal status. It is a path to permanent legal status that you can apply for if you have suffered past persecution
or if you fear future persecution. That's the basic standard for applying for asylum. اسایلوم یا پناهندگی به آلت مهاجرت گفته میشه که یه هم باعث میشه که به اقامت دائمی در امریکا باعث شه و برای اینکه بتونین شما برای اسایلوم یا برای پناهندگی واجد شرایط بشین یا باید ترس از آزار و اذیت گذشته داشته باشین، یعنی در گذشته شما آزار و اذیت شده باشین و یا ترس داشته باشین از اینکه در آینده شما آزار و اذیت خواهید شد. یعنی یکی از این دو شرایط که داشته باشین واجد شرایط برای پناهندگی میشین. نو اخیرا اختیار داده اسایلم یا پناه اغستلی شي خو پناه الی تاسو به سلور شی به ورته خې تاسو به خې چې تاسو نقصان لرئ یا نقصان لرئ لکه لرل یا لرئ به کو تاسو واپس هغه ملک ته لاړ شئ او به یا نقصان لرئ به لکه برس به دین باندې چې کوم ملک نه راغلي یا به سیاسي لکه سوچونو یا به نور او به سیاسي لکه سوچونو باندې او هغه کس چې تاسو ته نقصان پرېږدي لکه حکومت دی یا هغه کسان چې لکه حکومت سره دي. And the persecution that you fear or that you've suffered in the past or that you fear you will suffer in the future has to be because of a particular reason. And there are 5 reasons that can make someone eligible for asylum. And we're going to talk about each of them separately, but it has to be that you fear persecution that you've suffered past persecution or fear future persecution because of one of these 5 reasons. همونطوری که گفتین یا باید کسی که با پناهندگی ثبت میکنه یا در گذشته آزار و اذیت شده باشه و یا ترس از آزار و اذیت در آینده داشته باشه که آزار و اذیت یا این پروسیکیوشن باید در چوکات 5 چیز باشه که 5 چیز بعداً ذکر خواهیم کرد که یک که باید می 5 شرایط داشته باشه. هغه خلک چې پناه اخیستلی شي چې ظلم یا نقصان یې اخیستلی و مخکې یا که تاسو واپس ملک ته لاړ شئ څه ظلم به درته کېږي یا نقصان به لرئ که تاسو واپس ملک ته لاړ شئ او 15 وجې دي که تاسو ته نقصان پرېوځي او موږ به اوس درته وایو چې دا 15 وجې څه دي. So I'll go over the 5 things quickly first, and then we can talk about them separately. They are race, religion, nationality, political opinion, or your membership in a group. 5 شرایطی که ذکر کردن که یک از اونا باشه میتونه یا نژاد، دین، ملیت، نظر سیاسی و یا شمولیت شما در یکی از گروه‌های اجتماعی باشه که روی هر کدام از اینا بحث خواهیم کرد. نو دا 15 وجې لومبی لکه په ریس باندې یا په دین باندې یا به توبایاز باندې یا به سیاسي لکه سوچونو باندې یا به برخه اخیستل به یو لکه د ټولنه ګروپ کې په دې 15 وجې باندې تاسو لکه په دې باندې تاسو ته نقصان پرېوتل تاسو پناه اخیستلی شئ. And another important part of proving that you are eligible for asylum is that you are going to be persecuted or that you have been persecuted in the past because of one of these 5 reasons.
and that the persecution was either done by the government or by someone that the government could not control. یک مهمترین نکته که باید مد نظر بگیریم اینه که اگر در گذشته آزار و اذیت شدین و یا در آینده آزار و اذیت میشین بر اساس امون 5 موضوعی که ذکر کردیم: نژاد، دین، ملیت، نظر سیاسی و یا یک شمولیت شما در گروه اجتماعی، باید این آزار و اذیت یا از طرف دولت مال شما عملی شده باشه یا از طرف کدام گروهی که دولت نمیتوانه جلوی رو بگیره. یعنی باید یکی از این دو گروه، یا خود دولت و یا کدام گروهی که دولت نمیتونه مانع آزار اذیت گروه به شما باشه. او کو تاسو د نقصان پریوتل یا پریوزي به درته یا ظلم به درته پریوزي دا ظلم په کار دی چې دا ظلم د حکومت طرف نه یا د بل چا نه چې لکه د حکومت په شانتي نفوذ ورسره کو هغې در باندې دا لکه ظلم و نقصان در کول کو هغې کو دا کسان کو حکومت یا د حکومت په شانتي یو کس یا یو حکومت په شانتي یو ګروپ کو تاسو ته نقصان پریوتل به دې 15 وجې باندې بیا کیدای شي تاسو پناه اخیستلی شي. Another part of what you need to prove for asylum is that there is no place in the country, in your country of origin, that you can return to be safe. So there's no place that you would not fear persecution by the government or by someone that the government cannot control. یک نکته دیگر که باید ثبوت بسازین اینه که در کشور خود شما یا کشور ملیتی که از او فرار کردین هیچ جایی وجود نداره که شما بتونین به شکل امن و امان زندگی کنین از دست می آزار و اذیت دولت یا مو گروهی که دولت نمیتونه مانع بشه. اخیرنی شی چې به ورته ښایي چې کو تاسو پناه الی تاسو به ورته ښایي چې کو تاسو واپس لاړ شئ د ستاسو ملک ته، تاسو له بالکل څه ځای نشته چې تاسو ته به نقصان نه پریوځي. لکه تاسو کو لاړ شئ تاسو به نقصان کیه او تاسو به ښایي چې sorry, Jessica, could you repeat the last part of what you said? That there's no place in the country of origin, in this case, Afghanistan, that the person can go and resettle where they would not be persecuted, that the government, either that if they're being persecuted by the government, that the government can't persecute them, or the person who the government cannot control wouldn't find them and persecute them. Okay, perfect, awesome, thank you so much, sorry. او کو تاسو لاړ شئ واپس لکه ستا ملک ته ځای بدله نه وي چې تاسو لکه بغیر د نقصان اوسېدلی نه او تاسو له څه زندګي نشته به د ستاسو ملک کې یا د حکومت د وجې یا د نورو کسان د وجې چې حکومت هغې لرکولی نشي. I also wanted to say that, and I should have said this at the beginning, that there's no definition of what is persecution, but that we generally understand it to be the infliction of harm, of hurting someone, torture, abuse, severe emotional or financial deprivation can also sometimes be considered persecution. So there's no one definition. It's a general fear of harm inflicted by someone else. باید این نکته مهم ذکر کنیم که این پروسیکیوشن یا آزار و اذیت از خود یک تعریف خاصی نداره و نمیتونیم بگیم که کدام چیزا باعث آزار و اذیت میشه، که ولی در کل ایجاد یک ضرر باعث آزار و اذیت. چی میتونه ایجاد ضرر جسمی باشه که به حساب لاتوکوب، ایجاد ضرر مالی که محرومیت مالی یعنی دارایی و اصلی خود از دست بدین، و یا هر نوع ایجاد ضرری که برای شما باعث نقصان و ضرر چی فیزیکی چی مالی چی روحی باشه میتونه باعث در کتگوری
آزار و اذیت یا پرسیکیوشن باشه. او د لکه کو تاسو لکه ظلم یا نقصان درته پریوزي یو مونږ سره یو معنی نشته چې کم قسم ظلم یا نقصان به درته پریوزي خو بس کو تاسو ته څه نقصان پریوزي یا نقصان و درته بدی لکه مختلف قسم لکه اغي قسم نقصان اغي علی یا لکه اغي در لکه تاسو سره زندگی نه یا تاسو له کار نه الته یا لکه بالکل اوسیدل نشوي الته موږ سره یو معنی نشته خو ضروری دی چې تاسو کو تاسو ته نقصان وو یا تاسو ته به نقصان یې ضروری دی تاسو له چې تاسو بس وې او پناه کو پناه علي بس بدی پروسس کې یا وکیل سره خبرې وکړي. And now I want to talk about something that's really important for Afghan asylum potential applicants that you may have already heard something about, which is the 1-year filing deadline. فعلا راجع به امی پروسه پناهندگی که خیلی کسا گپ میزنن میخوان راجع به ازو گپ بزنه که شما 1 سال دارین تا بتوانین اپلای کنین برای امی اسایلم. کیدی شي تاسو اورولې دی چې کو تاسو پناه اله د یو کال وخت ډیډلاین دی پناه غستلو ته. Okay, so usually, typically for an asylum applicant, they are supposed to apply within 1 year of arrival in the United States, unless, so that is a rule for applying for asylum, but there is an exception to the rule that exists when an extraordinary circumstance exists. And in this case, an extraordinary circumstance is if you are maintaining a lawful status such as parole. در کل محدودیت زمانی برای اپلای به پناهندگی 1 سال از ورود به امریکاه. تنها وقت استثناء قائل میشه که یک آلت غیر قابل قبولی، یک آلت استثنایی خاصی وجود داشته باشه که در این صورت اگر شما در امریکا و یک استاتوس پرول یا ایونت پرول داشته باشین، این 1 سال تایمر 1 سال محدودیت 1 سالی برای شما 1 سال نمی باشه و بیشتر از 1 سال هم میتونین که بعد از 1 سال هم اپلای کنین برای اسایلوم در صورتی که یک آلت قانونی پرول در داخل امریکا داشته باشین. نور کله کو تاسو چې تاسو راشه ملک ته تاسو سره صرف یو کال پورې ټایم شته چې تاسو پناه اخیستلی شئ یا پناه له اپلیکیشن ورکولی شئ. خو د دې ته یو لکه اکسپشن غوندې دی کو تاسو قانوني پرول سټیټس اخیستلی دی یا قانوني اجازت دی اخیستلی دی چې راشي د ملک ته بیا د دې یو کال لکه وخت د تاسو باندې نه پریوزي او د دې لکه چې مونږ وختي خبرې کول د هیومانیټیرین پرول لکه قانوني اجازت تاسو ته چې تاسو د ملک ته راشئ دا بدله اجازت درکړي چې دا یو کال لکه یو کال ټایم بدنه لرشي. کو تاسو راغلی وای دی لکه قانوني اجازت سره بیا تاسو د یو کال نه ډیر ټایم چې تاسو پناه اخیستلی شئ. So I just want to explain this again because I think it's very important for people to understand. If you have parole status, lawyers are very confident right now that you have an exception to the 1-year filing deadline, but that exception only continues while you are in valid parole status, which means that you have to apply before your parole expires or very shortly thereafter. And very shortly means within 6 months, possibly less.
So you definitely want to apply for asylum before your parole expires, but you do not have to do it within 1 year of arrival in the United States. Interpreters, if you need me to try to say that again, please let me know. So when we say parole, it's the humanitarian parole status, Yes, right? exactly. خیلی یک گزینه خیلی مهمه. دوباره بخواست تاکید کنه که برای که واجد شرایط اسایلوم باشین، نرمال کسایی که داخل امریکا میشن از تاریخی که داخل امریکا شدن 1 سال وقت دارن. اما اگر حالت قانونی پرول یا یومانیتریان پرول داشته باشین از زمانی که داخل امریکا شدین، این محدودیت 1 سالی برای شما قانونگذاری نمیشه. یعنی میتوانین تا زمانی که همون حالت قانونی پرول شما یا یومانیتریان پرول شما وجود داره، تا همون موقع میتوانین برای پناهندگی اپلای کنین، یا یک مدت کوتاه بعد از اینکه حالت قانونی پرول شما تمام شه که او هم تا در بین 6 ماه بعد از اینکه تمام بشه. اما بهتر این است که قبل از اینکه حالت قانونی یومانیتریان پرول شما تمام میشه برای پناهندگی اپلای کنین و این محدودیت 1 ساله برای کسایی که پرول دارن الغا نمیشه. یعنی باید اگر یومانیتریان پرول داشته باشین بیشتر از 1 سال هم میتونین منتظر باشین تا به پناهندگی اپلای کنین تا زمانی که یومانیتریان پرول یا قانونی شما تمام میشه. یو نور زلوایو ځکه چې دا ډیر ضروری دی کو تاسو د ملک ته راغلی وئ د هیومانیټیرین پرول اجازت باندې بیا تاسو ته دا یو کال ډیډلاین نشته، خو کو تاسو پناه اله بیا ډیر ضروری دی تاسو له چې تاسو بیا هغه پروسس شروع شي. تاسو ته به یو کال نه ډیر ټایم ملاویږي چې تاسو پناه اخیستلی شئ، خو هغه ټایم پورې چې تاسو سره اجازت شته په دې ملک کې پاتې کېدلو. کو تاسو دلته راغلی وئ اجازت سره، قانوني اجازت سره هیومانیټیرین پرول باندې او تاسو پناه اله او بیا د ستاسو هغه اجازت ختم شي، بیا تاسو بیا پناه اخیستلی نشئ. نو بیا په دې وجه باندې ډېر ضروري دی چې د ستاسو اجازت ختمېدلو نه مخکې تاسو پناه اپلیکیشن شروع کړئ. خو تاسو سره به د یو کال نه ډېر ټایم وي چې تاسو پناه اخیستلی شئ. نو په دې وجه باندې بیا یو ځل وایو چې کو تاسو دلته راغلی یې په هیومانیټیرین پرول باندې او پناه غواړئ چې اخیستلی شئ، بیا اوس نه هغه پروسس شروع کړه. Okay, so sorry, I lost my train of thought. So that the takeaway of that is that if you are maintaining valid parole status, you probably have until next fall of 2023 to file your asylum application, and you want to take your time to prepare the documents that we'll talk about in a minute to make sure you do a good asylum application and not rush to file it before the end of this month or next month. مهمترین برداشت از کل این سلاید این بود که اگر شما فعلا حالت قانونی یومانیتریان پالو را دارین و داخل امریکا هستین، به احتمال زیاد تا فصل خزان سال بعدی اجازه دارین که برای پناهندگی ثبت نام کنین، یعنی تا تاریخی که یومانیتریان پارول شما تمام میشه. پس از این وقت استفاده کنین و سندایی که بعدا ما بحث خواهیم کرد شروع به جمع‌آوری آنها بکنین تا فرم یا اپلیکیشن شما برای پناهندگی قوی‌تر و محکم‌تر باشه. کو تاسو بس یو نور پیری کو تاسو دی پناه لکه پناه له اپلیکیشن شروع کې بیا ډېر ضروري دی چې تاسو اوس نه شروع کې او اخر ته مه پاتې کوه او چې کو اوس کولی شئ بیا اوس نه شروع کا. او دا هغه خلک لدي
دا هغه خلک یادو چې تاسو دلته اجازه سره راغلي وئ. Great. Okay, so I'm going to talk now about how you can prove that you are entitled to asylum so that you all can start thinking about what kinds of facts and documents and proof you might want to start collecting to help you apply for asylum and to help a lawyer help you apply for asylum. فعلا روی موضوعاتی که چی چیزا باعث میشه که شما رو واجد شرایط کنه برای پناهندگی بحث میکنین که شماها به فکر این بشین که از میال چی داکیومنت ها و چی ثبوت های جمع آوری کنین که بعداً با وکیل خود خواستین برای پناهندگی ثبت نام کنین برای کیس شما مفید تمام شه. موږ به درته څه وسوایو چې هغه 15 وجې چې موږ وختي ووایل چې په دې باندې کو تاسو ته نقصان پرېوځي موږ به په دې باندې درته وسوایو په دې باره کې به درته وسوایو چې تاسو څنګه ثبوت ورکولی شئ او کم قسم کاغذونو راټولی شئ چې ثبوت ورکولی شئ چې تاسو ته په دې وجو باندې نقصان پرېوځي. Okay, so without taking up too much time, these are the 5 reasons that you have to show at least one of these 5 reasons is why somebody wants to persecute you. You can also show more than one of these reasons. So it's possible that you would be persecuted because of your race and because of your political opinions. For example, if you had a political opinion that was very pro-democracy and pro-Western, you might be persecuted for that. And you might be persecuted for your nationality. For instance, if you were from another country, if you were Tajik or if you were Uzbek, you could be persecuted for 2 separate reasons, and they would both be valid bases for applying for asylum. 5 موضوعی که میتونین حداقل باید نشان بدین که به خاطر یکی از اینا شما آزار و اذیت میشدین یا میشین. حداقل یکی از این 5 شرایط باید باشه که بیشتر از یکی هم میتونه باشه. یعنی شما میتونید 2 تا از این شرایط که مثلا رئیس که نژاد باشه و یا نظریه سیاسی شما که شاید شما خیلی درخواست برای دموکراسی میکردین و دولت به خلاف دموکراسیه و به خاطر نژاد شما، یعنی 2 شرط از این واجد شرایط میشین. ولی حداقل باید یکی از امی 5 شرط به دلیل یک از این 5 شرط به آزار و اذیت شده باشین یا در آینده میترسین که آزار و اذیت خواهید شد. په دې 5 وجې باندې څوک در باندې نقصان پرېوتل په دې باندې تاسو پناه اخیستلی شئ. لکه ورومبی به نسل باندې، دویم به دین باندې، دریم به لکه چې تاسو کوم ملک نه یې، لکه کو تاسو تاجیک وئ یا ازبکستان نه وئ او په دې باندې تاسو ته نقصان پرېوتل تاسو پناه اخیستلی شئ. یا به سیاسي لکه سوچونو باندې لکه کو تاسو دیموکراسي خلاف نه وئ او حکومت د دیموکراسي خلاف و بیا او په دې باندې تاسو ته نقصان پرېوتل بیا په دې باندې تاسو پناه هم اخیستلی شئ. په دې 15 واره کې تاسو له صرف پکار دی چې تاسو یو وجه باندې وښایي چې تاسو ته نقصان پرېوتل. که تاسو غواړئ چې په 2 یا 3 یا پوره 15 واره باندې تاسو ته نقصان پرېوتل دا هم کولی شئ، خو صرف یو ډله پکار دی یا لکه په دې 15 واره کې صرف یو پکار دی. So there is a lot to say about why someone could apply for asylum, and we don't really have time to go into all the details now, but this is where a lawyer can be very helpful. So I would suggest if you can find some legal help with preparing an application, even if it's only partial help. There are some pro se projects out there that will help you prepare your application. This is where lawyers can really help you craft an application. And the last thing I want to say is there is a category for
reasons that someone would persecute you that don't fit into the first four: race, religion, nationality, or political opinion. And that category is for groups of people. For example, you might fall into a group that fears persecution because of your gender or your sexual orientation or your family. So there are lots of grounds for asylum. You need to explore them, ideally with a lawyer. And I think that's probably all we can say about that right now. موضوعات راجع به پناهندگی خیلی زیاده و متاسفانه ما نمیتونیم برای تمام جزئیاتی رو در این برنامه بحث کنیم. به این دلیل خیلی یک گزینه خوبیه که با یک وکیل مدافع پیدا کنیم یا یک جای که بتونیم راجع به پناهندگی معلومات بیشتری به اون کیس مخصوص شما درخواست کنیم معلومات بدن برای شما، چون میتونه شرایطی باشه که هیچ کدوم از 4 گزینه اول که نژاد، دین، ملیت و یا نظریه سیاسی شما به اساس هیچ کدوم از 4 تا موجب آزار و اذیت نشین، اما شمولیت شما در یک گروه خاصه که میتونه به خاطر هر دلیلی باشه، مثلا فامیل شما در کدام گروهی هستن یا هر موضوع خاص دیگه که شما به یک گروه خاص میاندازه، میتونین از اون گروه از طریق از او هم برای پناهندگی اپلای کنیم. به این دلیل خیلی گزینه خوبیه که با یک وکیلی یا یک جایی که راجع به مسائل مهاجرت معلومات داشته باشن حرف بزنین تا کیس مخصوص شما نگاه کرده شده و از اون طریق برای پناهندگی ثبت نام کنم. په دې 15 وجې چې مو وسویلې دي په دې باندې کو تاسو ته نقصان پریوزي بیا پناه اخیستلی شي، خو د دې 15 نه بعد نور وجې هم شته کو تاسو ته نقصان پریوزي، یا لکه کو تاسو ښځه یې یا د ستاسو لکه کورنۍ نوم یا نور وجې هم شته چې تاسو ته لکه واپس ملک ته تلل نقصان درته پریوزي. نو په دې وجه باندې مونږ دومره خبرې نشي کولو په دې لکه نورو وجو باندې، خو په دې وجه باندې ډېر ضروري دی کو تاسو پناه اله چې وکیل سره خبرې وکړه، ځکه چې وکیل سره به نور معلومات یا نور مدد به در سره کولی شي چې تاسو لکه پناه اخیستل اسانه کې درته یا طرف به درته وښایي چې څنګه پکې. So a couple more things about asylum before we move on. One is that you will have to show that the government or some other person that the government cannot control is going to persecute you because of this characteristic about you. So it's not enough to just be a woman with feminist opinions or to be a Muslim who prefers, who has a certain belief about the way that they want to practice their religion or any other basis for asylum. You have to show that the government is going to persecute you because of that, on account of that. And so I think in preparing an application, you're going to need evidence that the government or the Taliban intends to persecute people like you. And you can do that with evidence from news reports, nonprofit organizations, other what we call country conditions evidence reports from governments. And that has to be part of your application. It's not just who you are, it's that the government or the Taliban in this case wants to persecute you because of who you are or the characteristics you have. یک نکته خیلی مهم که اگر میخوایم برای پناهندگی اپلای کنیم و اظهار میکنیم که شما از طرف دولت و یا کدام گروهی که دولت نمیتونه اونا رو کنترل کنه باعث آزار و اذیت قرار میگیرین، باید به طور مشخص ذکر کنین که به خاطر کدام شخصیت یا کدام عمل شما باعث آزار و اذیت قرار میگیرین. یعنی ثبت نام کردن و پناهندگی و تنها مثلا اگر ذکر کنین که چون شما یک خانومین
و برای خانوما حقوق داده نمیشه در افغانستان یا آزار و اذیت میشن، واجد شرایط نمیشین. باید بگین که به چی اساس شخص شما و باعث آزار و اذیت خواهد شد توسط دولت، یعنی کدام نظر شخصی شما یا کدام عمل. میتونیم شما مثلا از لحاظ دین به شکل کمی آزاد باشین ولی ایده های شما راجع به دین بوده و برای از این باید ثبوت برای دولت، برای دفتر مهاجرت حتما ذکر کنیم و ثبوت میتونه از خبرها، روزنامه ها باشه یا از کدام دفترهای غیر انتفاعی یا NGO باشه که امی ایده و ایدئولوژی و یا نظر یا شخصیت شما ذکر کنن که بگن ای باعث میشه که دولت یا فلان گروه مثل طالبا این شخصا رو باعث به آزار و اذیت قرار داد میده. به همون دلیل باید وقتی به پناهندگی ثبت نام میکنین اسناد داشته باشین و امو اسناد باید مستقیما به شخصیت و یا رفتار و یا ایده شما ارتباط داشته باشه و به شکل جنرال یا عمومی نباشه. نو کو تاسو پناه اله او به تاسو وای چې به دې پنځه وجې یا به دې کیو پنځه لکه یو وجه شته چې تاسو ته نقصان پریوځي، تاسو به ثبوت ګوره او ثبوت بخې چې تاسو پر ریشانه باندې تاسو ته نقصان یا ظلم پریوځي. صرف لکه ویلی نشي چې لکه زه ښځه یم او که زه افغانستان ته لاړ شم بیا ماته نقصان پریوځي. تاسو به ورته ښایي چې ولې به درته نقصان پریوځي او کم قسم لکه کارونو هغې کې هلته چې تاسو ته به نقصان پریوځي. یا که تاسو لکه به دین باندې وایئ که لکه زه لکه مسلمانه یم او که زه واپس لاړ شم لکه ماته به نقصان پریوځي په دې به وجه باندې، یا که زه واپس لاړ شم لکه زما سیاست د وجې ماته به نقصان پریوځي. تاسو به ورته ثبوت ښایي چې دا حکومت یا طالبان به ما پسې راشي یا ماته به لکه ما سره به څه ظلم وکړي یا ماته به زه به څه نقصان لرم که زه واپس هغه ملک ته لاړ شم. او ثبوت داسې شانتې دا دی چې تاسو هغې ته خبرونو کې خولی شئ چې لکه حکومت یا طالبان دا کار کړی دی دې کس ته په دې وجه باندې، خو وجه به ورته ښایي چې په دې لکه یو وجه باندې هغې ته نقصان پریوتو. تاسو به ورته صرف نه وایئ چې لکه زما خیال دا دی که زه واپس لاړ شم دا به راته وشي. تاسو به ورته ثبوت وښایئ او ثبوت په خبرونو کې میلاویږي او که وکیل سره خبرې وکړي وکیل به سره هم مدد وکړي چې کم قسم ثبوت اخیستلی شي او کم قسم ثبوت به هغې واخلي. Great. And just a couple more points about asylum. Again, stressing the importance of trying to talk to a lawyer if you can. And also, we talked earlier about the ability to potentially travel if you get TPS, that it gives you an opportunity to travel. An asylum applicant should never, never, never go back to the country where they fear persecution. It really weakens, if not, sort of destroys an asylum claim because the claim is based on a fear of persecution in that country. So if you are able to travel, but you intend to apply for asylum in the United States, do not return to Afghanistan. یک موضوع مهم که قبلا ذکر کردیم در مورد پروسه TPS که گفتن اگر به TPS اپلای کنین میتوانین به خارج از امریکا سفر کنین، اما کسایی که واجد از شرایط پناهندگی میشن و پناهندگی ثبت نام میکنن باید هرگز به کشوری که از او فرار کردن که در این قسمت افغانستان میشه هرگز و هرگز سفر نکنن، چون نه تنها احتمال دوباره نگذاشتن اینا به کشور میباشه بلکه شاید پروسه پناهندگی اینا هم رد شه. پس اگر به پناهندگی اپلای میکنین هرگز به کشوری که از او فرار کردین که در اینجا افغانستان میباشه نباید سفر کنین. نو بس ډیر ضروري دی که تاسو پناه الی چې تاسو وکیل سره خبرې وکړئ، ځکه چې وکیل سره به ډیر معلومات وي او هغې سره به
اغي سره به لکه نور معلوماتي چې تاسو سره مدد کولی شي او یو خبره داده کو تاسو ټي پی اس اغستلی شي په ټي پی اس کې چې مون وختي یاد کو په ټي پی اس باندې تاسو اجازه اغستلی شي چې واپس لکه ملک ته واپس تللی شي واپس افغانستان ته تللی شي کو تاسو پناه اله او پناه واخله تاسو واپس افغانستان ته تللی نشئ ځکه چې پناه اله اغي د واپس تلل چې لکه واپس تللی نشئ په دې وجه باندې د پناه درکړي کو تاسو غواړئ چې واپس افغانستان ته تللی شئ او بیا وایي چې افغانستان کې ماته نقصان پرېوځي هغې تاسو بیا پناه اخیستلی نشئ ځکه چې پناه صرف هغه کسان لري چې واپس د هغې خپل ملک ته تللی نشي ځکه چې هغې ته څه ظلم یا نقصان پرېوځي کو هغې واپس لاړ شي هغه ملک ته. So just quickly about the process, after you apply for asylum, hopefully with the help of a lawyer, you will be given a date for an interview with an asylum officer within 45 days of filing your application. And the interview will happen at an asylum office, probably for most people on this call in Boston. And then the officer will interview you and anybody else that you include on your application. So if you include any relatives who are in the United States, they also need to come to the interview, including children. Everyone has to go to the interview. The interview could be quite long. We're hearing from people who have already gone to interviews that they could be, oh, I'm sorry. This is why people from Pennsylvania should not present in Connecticut. So you'll be going to the Newark Asylum Office, which is also the office that covers Pennsylvania. You'll go to a long interview where they'll ask you a lot of questions about your application and about why you fear persecution. And hopefully after that, you'll receive word of an approval within 150 days of the interview. I just want to say anecdotally, I hope this is good news, and I hope everyone feels okay about me saying this. The word from practitioners who have been going to these interviews now for several months is very, very good. The approval rate of the applications for asylum that have gone out so far is close to 100%. I just want people to feel optimistic about it. But that's the process. Let me know, interpreters, if you need me to summarize that again. Yeah, I think برای کسایی که برای پناهندگی اپلای میکنه یک پروسه خیلی سریعه که از روزی که ثبت نام میکنین روزی که با وکیل مدافع خونه نشستیم و داکیومنت ها خود پر کردیم و برای دفتر مهاجرت فرستادیم در طول 45 روز بعد از اینکه فرم خودش به دفتر مهاجرت میرسه اینترویو شمونه که در اینترویو باید تمام افرادی که در اسایلوم ذکر شده از جمله اگر فامیل خانم اولاد هر کس در اسایلوم اسمی هست باید به اینترویو بره. یک اینترویو هم یک اینترویو طولانیه برای کسایی که به احتمال زیاد در این برنامه امروز قرار داریم. به احتمال زیاد همگی اینترویو به نیویورک خواهد بود. دفتر ما به نیویورک ولی برای شما خط روان میکنن و بعد از اینترویو در مدت 105 روز Jessica, is it 105 or 150 days? 150. Okay, because it says 105 for here. Oh. جواب بعد از اینترویو در مدت 150 روز که معادل به 5 ماه میشه. در 5 ماه جواب اپلیکیشن شما یا جواب پناهندگی کیس پناهندگی شما خواهد آمد و به گفته جسیکا از افرادی که تا فعلا رفتن به این اینترویو در این مدت زمانی چند وقت پیش احتمال قبولی پناهندگی فعلا نزدیک به 100%. یعنی از تمام افرادی که اپلای کردن تا فعلا کیس هیچ کس رد نیامده. پس یک حالت خوبیه، یک خوشخبری برای کسایی که واجد شرایط به پناهندگی میشن. احتمال قبولی کیس اینا نزدیک به 100% میباشه. نو تاسو پناه اله یا پناه له پروسس شروع کوئ وکیل سره
بیا چې تاسو هغه اپلیکیشن ورکې بیا هغه نه پس به 15 ورځې هغه اپلیکیشن ورکول نه تر 15 ورځې پاس به دې ټایم کې به تاسو انټرویو شي او هغه انټرویو تاسو به د پناه آفیس ته به لرئ دا به نیویورک کې به یې هغه ځای ته به ځئ او هر کس چې تاسو یاد کې په کاغذونو کې پناه له هغې به انټرویو ته ځئ نو که تاسو ماشومان یا زنانه یاد کې په کاغذونو باندې هغې به در سره ځي هغه آفیس ته او په آفیس کې به تاسو بیا انټرویو ورکې کیدای شي چې یو څو ګنټې به یي او په انټرویو کې هغې به درنه بلا تپوسونه وکړي چې کم قسم نقصان درته پرېوځي ولې واپس تللی نه شئ کم قسم لکه ظلم به در یا به درته پرېوځي او په دې انټرویو کې هغې به درنه مختلف تپوسونه وکړي نو دې له تیاریا او بیا انټرویو نه پس به هغه نه پس به بیا 125 ورځې انټرویو نه پس به بیا هغه خبره به راشي چې تاسو پناه اخیستلې دی که نه او د هغې لکه خبرو کې لکه وکیلان او خلک وایي چې پناه اخیستل به دې کال کې لکه اخیستل ډېر ښه دی هغه کسان چې لکه پناه له یې اپلیکیشن شروع شوی او یا پناه له یې اخیستلې وو هغې تقریبا لکه 100% پورې لکه کسان اخیستلې دی هغې ته لکه په اسانه باندې ملاویږي خو ټول کاغذونه ورسره شته او لکه هغه انټرویو ورسره په خیر خیریت باندې وشي. So I just want to emphasize what Sheila said in the chat, which is these interviews are very serious. Very important issues, including terrorism-related issues, can be covered for many hours. You have to prepare really carefully for the interview. And the people who have had success so far, I think for the most part, have been represented by lawyers at the interview. So you want to take your time, prepare carefully, try to find legal assistance, and not rush to file because of the short time between the time that you file and the time that the interview happens. You have time because of the parole status, and hopefully we can keep trying to find people assistance. همینطور که ذکر کردیم اینترویو بعد از اینکه کیس پناهندگی خود ثبت میکنین خیلی طولانی مدته که میتونه چندین ساعت در بر بگیره و زیاد سوالا عموما راجع به تروریسم از شما پرسان میشه و باید خیلی خوب آمادگی داشته باشین که اون سوالا رو چه قسم جواب بدین و بیشتر کیسایی که تا فعلا جواب مثبت آمده و قبول شدن کیسایی بوده که یک وکیل مدافع در وقت اینترویو با خود داشتن. پس این خیلی مهمه که وقتی که دارین عجله نکنین و تمام سندهای مورد نیاز خود جمع‌آوری کنین و با یک وکیل مدافع صحبت کنین. تنها این که 45 روز بعد از ثبت نام شما رو به اینترویو میخوان یا زود جواب شما میآید عجله نکنیم و فعلا ثبت نکنیم تا تمام سندها و داکیومنت های قانونی خود جمع‌آوری کنیم و با یک وکیل حرف بزنیم تا زمانی که به اینترویو میرین آماده باشین به هر گونه سوالی که از شما خواهد شد. هغې بس وایي چې ډېر احتیاط کوه که تاسو پناه الی دا لکه انټرویو او دا لکه اپلیکیشن ورکول ډېر ضروري دی او په دې کې به ټایم الي او دې کې به هغې دنه مختلف تپوسونه وکړي او مختلف لکه کړي به دله ورکړي. تاسو ضروري دی تاسو له چې تاسو ثبوت ورکړئ چې کم قسم ظلم یا نقصان درته پرېوځي دا دې له به ثبوت پکار او انټرویو له به ډېر تیاری کې هغه کسان چې هغې پناه اخیستلې دی هغې ټولو سره وکیلان وي. نو که تاسو لکه پناه او اخیستل غواړئ ډېر ضروري دی چې تاسو سره لکه وکیل دی ځکه چې انټرویو دوران کې وکیل به در سره وي هغه وکیل به در سره مدد کړي چې تپوسونو له کم قسم جواب پکار دی او کم قسم ثبوت به وله ورکړي او څنګه به خبرې کې جواب کم قسم جوابونو به ورکړي او څنګه به جواب ورکړي. نو وکیل سره به اسانه هم شي
او بخیر خیریت باندې بیا پناه به درته میلاوم شي. I think we can move on, Caroline, to the deadlines and limitations. Did I miss something? Yes, okay, sorry. These are the documents that you would want to start collecting. And I think we talked about most of them. One thing we didn't talk about is, in addition to sort of the proof of your fear of persecution, you're going to want to substantiate your family relationships with proof. So things like who you are would be from your tazkira and your passport, and also your spouse, so marriage license, or sorry, marriage certificate, birth certificates for your children, and anything that proves that you are who you say you are in terms of persecution. So proof of employment, proof of political opinions, things that show where you worked and what you did will be helpful to your application. But if you don't have these things, there is some acknowledgement that people fled in very bad circumstances. So you may not have documentation of everything, and that is not going to be fatal to the application, but that's why you need to talk to a lawyer. داکیومنت ها یا اسنادی که میتونه برای کیس شما کمک کنه، بر علاوه ای که پاسپورت برای هر کدام از متقاضیان باید باشه، یا تذکره داشته باشین، و رابطه های فامیلی، یعنی باید نشان بدین که اگه میگیم فلان شخص خانم شمانه یا فرزند شمانه، باید نکاحت خانم داشته باشین، یا اگه فرزند میگیم یک سرتیفیکیت از تولدی باشه، و شواهد نشان بدیم که از امو آزار و اذیت و یا صدمه‌ای که برای شما در گذشته آماده اگه داشته باشین خط خوب میشه. شواهد نشان بدین از این که شما کی هستین، کجا کار میکردین، کارت آیدی اینا داشته باشین خوبه. اما در صورتی که فکر میکنین بعضی از اسناد یا هیچ کدام از این اسناد ندارین، باز هم یک راه حل وجود داره که فعلا استثناء قائل میشن، چون بیشتری از شما مردم افغانستان که در امی سال قبل باعث شد کشور ترک کنن، فرار کنن و شکل یک دفعگی و عجله‌ای بود، نتونستن داکیومنت ها یا سند ها خود با خود بیارن، میتونن او استثناء در فوربا ها خود در اپلیکیشن خود ذکر کنن با که در زمانی که این داکیومنت ها یا سند ها خود نداشته باشن. اما بهتر این است که این موضوعات با یک وکیل مدافعی که در این مورد معلومات بیشتر داره صحبت کنین و نظریه او از این موضوع بپرسین که فلان داکیومنت یا کدام داکیومنتش ندارین، اگر برای دفتر مهاجرت روان نکنین به کیس شما چه اندازه صدمه خواهد زد یا صدمه نخواهد زد. پس مجبور نیستین که تمام این داکیومنت ها رو داشته باشین، اما هرچه بیشتر داکیومنت و ثبوت داشته باشین و برای کیس شما بیشتر کمک خواهد کرد. هغه کړي چې د لپاره پکار یي د پناه کاغذونو لا رومبه د پاسپورت تصویر ارکسله چې په کاغذونو باندې لیکل شوی دی، نو ارکس تاسو په کورنۍ کې چې پناه او اغستل غواړي هغه لپاره پاسپورت تصویر پکار دی، او بیا تذکره په اړیو لپاره پکار یي، او بیا نو پاسپورت د ټولو په پکار یي، د ماشومانو عمر کو هغه سره شته، او بیا تاسو به ثبوت ورکړئ چې د تاسو کم قسم لکه نورو کسان سره کم قسم لکه تعلقات دی، دا د تاسو لکه بچی دی، د تاسو زوی دی، لور دی، زنانه دی، داسې ثبوت ښه ورته لکه د واده سرتیفیکیټ په ورته پکار یي، یا د پیدایش سرتیفیکیټ د ماشومانو یا د خپل یا د زنانه، دا ټول غونډې لکه ثبوت په پکار یي، او بیا د ثبوت د نقصان یا د ظلم چې کو تاسو لکه کو ظلم شوی و به هغه ملک کې یا کو ظلم به کېږي خو تاسو واپس لاړ شئ، د دې ثبوت په پکار یي، او بیا ثبوت د لکه د نورو لکه کړي لکه د ستا لکه آی ډي به پکار یي، د ستا کم قسم لکه کار و، کم دیني دی، لکه کم لکه سیاست کې دی برخه واغستو، دا ټولو لکه د ستاسو کم قسم لکه ثبوت
چې به در سره مدد وکړي ستاسو لکه ژوند نه په افغانستان کې دا به ټول ښه خو دومره فکر مه کوه هغې ته پته ده چې تاسو ډېر لکه په جوش کې لاړې د افغانستان نه او دلته ډېر لکه په جوش کې راغلی او دومره ټایم در سره نه و چې هر لکه کاغذ ځان سره راواخلي نو هغې به د دې خیال وکړي نو صرف هغه لکه کوڅه راغستلی شي هغه راواخله او هغه ثبوت د نقصان کوش او کیږي به هغه ثبوت ډېر ضروري دی او بیا دا ټولو لکه نورو مسانېږي وکیل سره کو تاسو سره وکیل شته هغه به درته لکه دا مدد به در سره وکړي او لکه دا معلومات به درله درکړي چې لکه فکر مه کوه که دا کاغذ در سره نشته کنه دا کاغذ در سره نشته خو په آخر کې ډېر ضروري دی که تاسو سره هغه ثبوت د نقصان شته او بس د خپل ځان لکه پاسپورت او خپل ځان لکه آی ډي معلومات در سره شته. Okay, now I think we're ready to go. Great. And I think this is me, unless somebody else wants to do this one. We're almost done, and I'll do this fast. This is almost like a summary. Remember, if you don't have humanitarian parole and you don't think you have a strong asylum or SIV possibility, then you should be considering TPS, temporary protected status, and you have the deadline here, November 20th, 23. اگر شما کسایی هستین که واجد شرایط SIV نین و یا فکر میکنین واجد شرایط برای پناهندگی هم نمیشین بیتر اینه که همین برنامه TPS مد نظر بگیرین و به او ثبت نام کنین تا یک اقامت قانونی در امریکا داشته باشین و آخرین تاریخی که میتونیم ثبت کنین تاریخ 20 نوامبر 2023 می باشه که میتونیم واجد شرایط این تا وقت ثبت نام کنیم برای برنامه TPS. دا بس واپس هغه ټولو چې مونږ کم قسم خبرې وکړو نو مونږ بس هغه باندې زر ځو TPS هغه شی دی که تاسو سره لکه تاسو ته پته دی چې پناه یا SIV به درته په اسانه باندې اله په اسانه باندې به درته میلاویږي نه یا تاسو ته به بالکل نه میلاویږي بیا مونږ وایو چې TPS ټول نه ښه دی درله او دا د دې ډیډلاین نومبر 2023 باندې پیږي نو تاسو ته یو کال نه ډیر دی که تاسو د TPS اپلیکیشن شروع کړئ او دا نو که تاسو SIV یا پناه نشئ کولی بیا TPS لزه. And just to repeat what Attorney Caroline said, SIV has technical requirements. You need to have the HR letter and the recommendation letter. بازم ذکر کنین که برای SIV شما باید همون دو داکیومنت HR letter و recommendation letter باید 100% داشته باشین و اونا هم اسناده که تنها از طرف مشرکت شما که از امریکا باشه یا با امریکا قرارداد داشته باشه کار میکنه. او بیا یو نور پیریوایو د SIV باره کې که تاسو SIV غواړئ او اخیستل غواړئ ډېر ضروري دی او بغیر د دې دواړه د دوه خطونو نه کیږي. لومړی خط دا دی د HR خط او بیا دویم د recommendation خط په دې دواړه نه ډېر ضروري دی SIV ده او د دې نه بغیر SIV اخیستلی نشي. And the good news is that people who have humanitarian parole should feel a little relieved about the asylum deadline. Remember that if you maintain your parole status, the only rule you need to know is that you should apply for asylum before that humanitarian parole status expires. برای کسایی که humanitarian parole دارن یا حالت قانونی دارن از طریق humanitarian parole که داخل امریکایان
تنها قانونی که باید یاد شما باشه، تنها تاریخی اینه که تا زمان اختام یا تمام شدن یومانیتریان پارول شما وقت دارین که برای پناهندگی ثبت نام کنین. پس تا زمانی که امو کیس یومانیتریان پارول شما هست، شما واجد شرایطین برای که بتونین به پناهندگی ثبت نام کنین. هغه کسان چې راغلي دي دلته اجازت سره humanitarian parole باندې که هغوی پناه غواړي او اخیستلی شي هغوی له لږ نورم ټایم به درته ملاو شي. نور کله که تاسو راغلي یې دلته اجازت سره تاسو سره د راتللو نه یو کال دی چې پناه له اپلیکیشن شروع کړئ. خو که تاسو په humanitarian parole باندې راغلي یې تاسو سره تر داغي اجازت پوری ټایم شته چې لکه پناه له اپلیکیشن شروع کړي. نو که تاسو سره به د یو کال نه ډیر ټایم ملاو شي چې تاسو لکه پناه اخیستلی شي. And finally, keep an eye on your employment authorization card, also known as your work permit. You should see a date when it expires, and just keep in mind that generally, if your status ends, that work authorization will also expire as well. یک طریق دیگه که میتونین با خبر بشین از حالت قانونی خو اینه که روی کارت authorization permit شما یا کارتی که اجازه کار برای شما داده شده، تاریخ انقضا، تاریخ اقدام کارت شما تاریخ می باشه که حالت قانونی شما در امریکا تمام میشه. یعنی به هر تاریخی که حالت قانونی شما از طریق پارول در امریکا تمام بشه، در همان روز هم اجازه کار یا کارت اجازه کار شما تاریخی تمام میشه. Sorry. You're good. Yerawama ډیر ضروری دی چې تاسو yerawama چې کو د تاسو اجازت د پاتې کېدلو اجازت په دې ملک کې ختم شي، بیا د تاسو د کار اجازت به ختم شي. ځکه چې د کار اجازت د پاتې کېدلو اجازت سره راځي. نو ډیر خیال کوه چې تاسو د تاسو ټایم په دې ملک کې ختم شي، بیا د تاسو کار ټایم په دې ملک کې کار اجازت ټایم په دې ملک کې ختمیږي. And I think this is Jessica, our new Jessica. Oh, great. Okay. Last slide. All right. So in addition to questions about asylum, SIV, TPS, I know many Afghans are wondering if they can bring their family members to the United States. There is one, it's very difficult, but for those who were evacuated from Kabul between August 14th and 31st, you are eligible for family reunification. I'll let the interpreters start with that little bit. برای کسانی که سوال داشتن در پهلوی سوالاتی که راجع به SIV یا TPS یا Humanitarian Parole بود که چطور میتونن فامیل خود بیارن به امریکا، یک کمی مشکل است، ولی برای کسانی که بین تاریخ های 14 تا 31 آگوست 2021 در 14 تا 31 آگوست 2021 اگر از طریق پارول به این تاریخ ها آمدن، اونا واجد شرایط هستن که فامیل های خود بتونن بیارن و با فامیل های خود یک جا باشن. هغه خلک چې د نورو لکه د کورنو کسان لکه غواړي چې هغوی بیا یو ځای شي او هغوی هم راولي دې ملک ته، هغوی کیدای شي هغوی دا کولی شي، خو دا صرف هغه کسان نه دی چې هغوی پارول اخیستلی دی د اګست 14 نه تر 31 په 2022 کې. Okay, so this program you may have heard of, it's referred to as NEO
which stands for Non-Combatant Evacuation Operation Family Reunification Program. In order to be eligible, as I said, you need to have been evacuated and paroled into the US between August 14th and 31st. It doesn't matter when you arrive in the US. The important date is when you left Kabul. برنامه به نام نیو فامیلی ریونیفیکیشن پروگرام یا برنامه یکجاسازی فامیل‌های نیو پروگرامیه که فامیل‌های کسایی که آمدن به امریکا بین تاریخ‌های 14 تا 31 میبره و قطر و میتونه اونا رو پس یک جا کنه. مهمترین چیز اینه که بین تاریخ 14 تا 31 آگوست از افغانستان بیرون شده باشن، یعنی کابل رو ترک کرده باشن. زمانی که به امریکا آمدن مهم نیه، تنها تاریخی که مهمه آگوست 14 تا آگوست 31. اگر در بین این تاریخ ها از افغانستان توسط پرول بیرون شده باشن، اونا میتونن فامیل خور توسط این پروگرام نیو فامیلی ریونیفیکیشن بخواهن و با اونا یک جاشن. دا یو قسم پروګرام دی د امریکي حکومت هغه کسان د امریکي حکومت شروع کړی دی NEO نیو فیملی ریونیفیکیشن د دې معنی دا دی چې هغه کسان لکه په کورنۍ کې چې هغه یو ځای کې بیا دا هغه کسان دي چې هغه د افغانستان نه ووتل د اګست 14 نه تر 21 په 2022 کې دا صرف د افغانستان نه تلل لکه وتل تاریخ دی لکه مونږ د امریکا راتلل تاریخ نه یادو مونږ د افغانستان نه وتل تاریخ یادو د 14 نه تر 21 په 2022 کې په اګست کې کو تاسو به دې تاریخونو کې افغانستان نه وته بیا کېدی شي تاسو نور لکه کسان به تاسو کورنۍ کې دلته راتلی شي. So yes, and I got the question about parents. So there are limitations on this. If you are an adult and you're paroled into the United States, you can request that we bring your spouse, your husband or your wife, and children under 21 years of age. If you are a minor under age 18, and I should clarify, at the time of evacuation, so not now, but when you were evacuated, if you are under age 18, you can request reunification with your parents and siblings under 21. I just wanted to make sure adult was over 21 or over 18. It's confusing. There are two different definitions. So yes, an adult parolee for number 1 would be over 18. Okay. But they can bring minor children who are under 21. Okay. اگر کسایی که در وقت در بین تاریخ 14 تا 31 از افغانستان ترک کردن، اگر در اون تاریخ در افغانستان شخص بزرگسال یا ادالت که بالای سن 18 بوده باشن، تنها میتونن به حساب خانم یا شوهر خور و فرزندان اینا که زیر سن 21 باشه و فعلا در افغانستان بخواهند. پس شخصی که بالای 18 سال بوده باشه در وقت ترک افغانستان تنها میتونه همسر و اطفال یا بچه‌هایی که زیر 21 سال باشه بخواه. اما نفری که زیر 18 سال بوده باشه زمان ترک از افغانستان فعلا مهم نیست. یعنی در تاریخ بین 14 تا 31 آگوست 2021 اگر زیر 18 سال بوده باشه
او میتونه که درخواست کنه که پدر مادر و برادرای یا خواهرای خردتر از او که زیر 21 باشن بخواه بیایه. پس اگر بالای 18 بود تنها همسر و بچه های زیر 20 سال، اگر زیر 18 بود پدر مادر و برادر خواهرای زیر 21 سال. ها بدي كي لك أغي واي يو لك specifics زبوام كتاسو دا أتلس دا تول لك دا عمر چي زبوس يادوم دا أفغانستان دا آغا تيم كي دا أفغانستان وتلنا نو كتاسو دا أفغانستان چي تكلا أفغانستان نوتل كتاسو دا أتلس قالو ن لك كتاسو أتلس قالو ن يعدير عمر کې وې بیا تاسو اجازه اغستلی شي چې خاوند یا زنانه یا ماشوم خاوند یا زنانه له اجازه اغستلی شي چې هغه امریکا ته راتلی شي یا د ماشوم چې لکه د یویش عمر نه کم وي. زه به بیا یو مثال وایم که تاسو د افغانستان وتل ټیم کې د اتلس کالو نه لکه مشر وې تاسو اجازه اغستلی شي د زنانه یا خاوند لا یا د ماشوم چې د یویش کال نه کم عمر دی او هغه کسان دي چې له افغانستان کې دي. او بیا دویم که تاسو د افغانستان وتل ټیم کې د اتلس کالو نه په عمر کې کم وای بیا تاسو اجازه اغستلی شي چې مور پلار یا نور لکه ورونو او یا خويندې رولې ځان سره امریکا ته. زه به دا هم یو نور پیری وایم که تاسو د افغانستان وتل کې د اتلس کالو نه په عمر کې کم وای بیا تاسو اجازه اغستلی شي چې مور پلار ځان سره دلته رولې یا ورونو او خويندې چې د یویش کال نه په عمر کې کم دي. Sorry, I was just saying it twice, both times. No, it's okay. I wanted to be sure. So if you think that you might be eligible for family reunification in this program, contact your resettlement agency and ask. They can help. They need to file the request. You cannot file it on your own. اگر فکر میکنید که واجد شرایط یک جاسازی فامیل هستید در بین تاریخ آمدین با اجنسی که شما جابجا کرده در ارتباط بشین چون آنها میتونن برای شما ثبت نام کنن یک فرم و تنها شما شخصا نمیتونین که این فرم پر کنین. باید با اون اجنسی و دفتری که شما جابجا کرده در هر جایی که هستین در او ارتباط بشین و از اونا کمک بخواین. نو كنت ستاسو بخيال باني دا لکه کورنۍ یو ځای کول پروګرام تاسو باندې لګي بیا د دې لکه د دې کاغذونو ورکول تاسو په خپل نشي کولی تاسو به resettlement agency سره خبره کوئ هغوی به په خپل هغه کاغذونو ورکړي هغه اپلیکیشن په خپله به ورکړي تاسو په خپله نشي کولی خو که تاسو خیال دی که تاسو باندې لګي بیا به دې لکه resettlement agency سره خبرې وکړه او هغوی به در سره مدد وکړي به دې کار کې. Thank you. That's all I have for this evening. So that brings us to the end of the presentation. Here we have a list of the resources that we will share with the slides for the people who registered. در اینجا برنامه ما پایان میرسه و اینا هم لیست تمام لینک ها و منابعی که در این برنامه مراجعین اینا گپ زدین و به تمام افرادی که در این زوم بودن روان میکنیم بعدا. مونږ اخر ته رالو وسو ډیره مننه چې تاسو ټول راغلی نو په دې سلاید باندې مونږ سره مختلف لینکس دي په دې باندې نور مدد او معلومات
يزده کړی شي او په دې باندې مختلف ځایونو دي کو تاسو نور معلومات کولی شئ او په چات کې هم موږ یو څو لینکس رالیږلي دي چې په داري او په پښتو کې لیکلي شوي دي یا په لیکلو کې یا په اواز باندې هم داري او پښتو شته. And I just wanted to step in and thank everybody for coming and say that we are going to post the presentation. Thank you so much to the interpreters, to all the lawyers. And I hope we're going to do a third presentation on asylum. So stay tuned for that. And I think with that, we're going to close the presentation. We will definitely share it. Elena's Light will make sure to share it. Thank you all for your questions, and we hope to see you at the next one. Thank you so much, everyone. Thank you.